రాకడ యొక్క సూచనలను గురించి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయంతో దేవుని యొక్క వాక్యములను మనం ధ్యానించుచున్నాము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும்போது, మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 3వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు, பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீசர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். ఆయన ఒలీవ కొండ మీద కూర్చొని ఉండినప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి, ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? నీ రాకడకును యుగ సమాప్తికి నీ సూచనలేవి మాతో చెప్పుమనగా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு முன்பாக நடைபெறப்போகிற பல அடையாளங்களை இயேசு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லியிருக்கிறார். ఈ అధ్యాయంలో ప్రభువైన యేసు యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా జరుగునటువంటి సూచనలన్నీ కూడా ప్రవచన రీత్యా చెప్పబడుటను మనం గ్రహించగలుగుచున్నాము. இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு முன்பாக 4 விதமான அடையாளங்கள் தீர்க்க தரிசன ரீதியாக நிறைவேற வேண்டும். యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా 4 విధమైనటువంటి సూచనలు ప్రవచన రీత్యా జరుగుట మనకు అవసరమై ఉన్నది. முதலாவதாக பூமியிலே நடைபெறும் அடையாளங்கள். మొట్టమొదట భూమి మీద జరుగునటువంటి సూచనలు, பூமியிலே இன்னென்ன காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனமாக பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பல தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகவும் இயேசுவின் மூலமாகவும் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. భూమి మీద జరిగినటువంటి పలు సూచనలను గురించి పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తల ద్వారాను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారాను చెప్పబడుటను మనం ఇక్కడ గ్రహింపగలుగుచున్నాము. இரண்டாவதாக வானத்திலே நடைபெறுகிறதான அடையாளங்கள். రెండవది ఆకాశమందు జరుగునటువంటి సూచనలు. மூன்றாவதாக யூதர்கள் மத்தியில், அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே நிறைவேற வேண்டியதான அடையாளங்கள். మూడవదిగా యూదుల మధ్యలో అనగా ఇశ్రాయేలు మధ్యలో జరగవలసినటువంటి సూచనలై ఉన్నవి. நான்காவதாக சபையில், தேவனுடைய சபையில் தேவ ஜனங்கள் மத்தியில் நிறைவேற வேண்டியதான அடையாளங்கள். నాలుగవది దేవుని యొక్క సంఘములో దేవుని యొక్క జనుల మధ్యలో జరగవలసిన సూచనలై ఉన్నవి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைய தினத்திலே பூமியிலே நடைபெற வேண்டிய அல்லது நிறைவேற வேண்டிய சில அடையாளங்களை குறித்து நாம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு தியானிக்க போகிறோம். ఈ దినమందు మనము భూమి మీద జరగవలసిన కొన్ని సూచనల గురించి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయముతో కూడా మనం ధ్యానింపబోచున్నాము. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 6వ వాక్యాన్ని మనం చదువునప్పుడు, யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள், கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள், இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. మరియు మీరు యుద్ధములను గూర్చి యుద్ధ సమాచారములను గూర్చి వినబోదురు, మీరు కలవరపడనీయకుండా చూచుకొనుడి, ఇవి జరగవలసి ఉన్నవి కానీ అంతము వెంటనే రాదు. 7ஆம் வசனத்தில் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். 7వ వాక్యము, జనం మీదకి జనమును రాజ్యం మీదకి రాజ్యమును లేచును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. 1ஆம் நூற்றாண்டு முதல், அதாவது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை இயேசு உரைத்த அந்த காலகட்டம் முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் பல்வேறு விதமான யுத்தங்களை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். మొదటి శతాబ్దము మొదలుకొని అనగా యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యమును ప్రకటించినటువంటి దినం మొదలుకొని భూమి మీద అనేకమైనటువంటి యుద్ధములు జరుగుటను గురించి మనం విని ఉన్నాము. யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் பல சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். యుద్ధములను గురించి యుద్ధ సమాచారములను గురించి పలు సందర్భములో కూడా మనం విని ఉన్నాము. ஆனால் இப்போது சமீபத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதான இந்த யுத்தங்கள்
இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரகசிய வருகைக்கான అడయాళంగలాగా కాణపడుகிறது. అయితే ఇప్పుడు ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధములైనవి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రహస్య రాకడకు అవి సూచనలుగా కనబడుచున్నవి. இதுவரை இந்த உலகம் 2 உலக மகா யுத்தங்களை சந்தித்திருக்கிறது. ఇంతవరకు కూడా ప్రపంచమనున్నది 2 ప్రపంచ యుద్ధములను అది ఎదుర్కొని ఉన్నది. அந்த 2 உலக மகா யுத்தங்களை குறித்தும் தீர்க்க தரிசனமாக எசேக்கியேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క ప్రపంచ యుద్ధములను రెండింటిని గురించి కూడా యెహెజ్కేలు గ్రంథమందు ప్రవచన రీత్యా వ్రాయబడుటను మనం చదవగలుగుచున్నాము. ஆனால் இனி இந்த உலகம் வெகு சீக்கிரத்திலே 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்தை சந்திக்க போகிறது. అయితే ఇక లోకం అనేది అతి త్వరలో 3వ ప్రపంచ యుద్ధమును ఎదుర్కొనబోచున్నది. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மெய்யான தேவன்தானா என்று நாம் உலக தலைவர்களை கேட்டால் பலரும் இயேசு தேவன் இல்லை என்று மறுதலிக்கலாம். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయనే నిజమైన దేవుడా అని లోకంలో ఉన్నటువంటి దేశ నాయకులను మనం అడుగుచున్నప్పుడు వారు కాదు అని అనుచున్నారు. முழு உலகத்தில் உள்ள பிரபலமான விஞ்ஞானிகளை சந்தித்து இயேசு மெய்யான தேவன்தானா என்று நாம் விசாரிப்போமானால் அவர்கள் இல்லை என்று ஒருவேளை மறுக்கலாம். లోకంలో ఉన్న ప్రసిద్ధి కాంచినటువంటి విజ్ఞానుల యొద్దకు మనం వెళ్ళి యేసు ప్రభువే నిజమైన దేవుడా అని అడిగినట్లయితే వారు కాదు అని అనుచున్నారు. ஆனால் அதே வேளையில முழு உலகத்துள்ள எந்த ஒரு விஞ்ஞானியை பார்த்தாவது முழு உலகத்துள்ள எந்த தேசத்தின் தலைவரை பார்த்தாவது நீங்கள் 3ஆம் உலக மகா யுத்தம் வருமா என்று நீங்கள் கேட்டால் అలాగే మీరు ఈ లోకంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన విజ్ఞానుల యొద్దే కానీ ఈ దేశ నాయకుల యొద్దే కానీ మీరు వెళ్ళి 3వ ప్రపంచ యుద్ధము వచ్చునా అని అడిగినట్లయితే அப்போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நிச்சயமாக வரும். అయితే అప్పుడు వారు చెప్పుదురు నిశ్చయముగా వచ్చును. அடுத்து அவர்களை பார்த்து இந்த 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்திலே எப்படி அழிவு சம்பவிக்கும் என்று நீங்கள் கேட்டால் తరువాతగా ఈ 3వ ప్రపంచ యుద్ధములో నాశనం అనున్నది ఏలాగున జరుగును సంభవించును అని అడిగినట్లయితే அணு ஆயுதங்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய அழிவு இருக்கிறது என்பதை எல்லா விஞ்ஞானிகளும் எல்லா தேச தலைவர்களும் ஒத்துக்கொள்வார்கள். అణు ఆయుధముల మూలముగా ఒక గొప్ప నాశనం అనేది రాబోచున్నదని విజ్ఞానులందరూ దేశ నాయకులందరూ కూడా ఒప్పుకొనదగిన విషయముగా ఉన్నది. இவர்கள் இதை ஒத்துக்கொள்வது எதை காட்டுகிறது? వారు దీనికి ఒప్పుకొని సమ్మతించుటానున్నది దేనిని సూచించుచున్నది? மறைமுகமாக இயேசுவே மெய்யான தேவன் என்று அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வதை காட்டுகிறது. అది పరోక్షముగా యేసు ప్రభువే నిజమైన దేవుడు అని ఒప్పుకొనున్నట్లుగా కనబడుచున్నది. ஏனென்றால் இந்த உலகம் அணு ஆயுதங்களின் மூலமாக ஒரு பெரிய அழிவை சந்திக்கும் என்று தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தை தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ఎందుకనగా ఈ లోకం అనేది అణు ఆయుధములైనటువంటి అణు బాంబుల మూలముగా ఒక గొప్ప నాశనమును అది ఎదుర్కొనబోచున్నదని మనము ప్రవచన గ్రంథముల్లో ప్రవచన వాక్కులను మనం చదవగలుగుచున్నాము. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது 2వ పేతురు 3వ అధ్యాయము 10వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும், அப்பொழுது வானங்கள் மடமடவென்று அகன்று போம், பூதங்கள் வெந்து உருகிப்போம், பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் ఎరిందు అళిందువోం. అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లుగా వచ్చును, ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైనటువంటి వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దాని మీదనున్న కృత్యములను కాలిపోవును అని చెప్పబడి ఉన్నది. இங்கே பூதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது ஆங்கிலத்தில் எலமெண்ட்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதுல இன்றைக்கு அணு ஆயுதங்கள் எல்லா நாடுகளும் యురేనియం ఎన్கிறதான ఎలమెంటை கொண்டு అణు ఆయుధங்கள் తయారు చేయించారు. ఇక్కడ పంచభూతములు అని చెప్పినప్పుడు ఆ భూతములనున్నవి ఈ దినాలలో మనం చూడగా ప్రతి దేశంలో కూడా అణు ఆయుధములను వారు ఈ దినాల్లో కలుగజేసుకొనుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. సమీపத்திலே రష్యా சாத்தான் 2 என்று பெயரிடப்பட்ட ஒரு பெரிய அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தி முடித்திருக்கிறது. ఈ ఇటీవల మన కాలంలో చూసినప్పుడు రష్యా సాటాన్ అన్నటువంటి ఒక గొప్ప అణుబాంబును అది సిద్ధపరిచినట్లుగా మనం చూడగలుగుచున్నాము. அந்த சாத்தான் 2 என்கிறதான அந்த அணுகுண்டு ஏவுகணையானது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயக்கூடியதாக
ஒரு தேசத்தையே அழிக்கக்கூடியதாக மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క సాతాను 2 అని చెప్పినటువంటి అణుబాంబు అనున్నది ఒక ఖండము నుంచి మరొక ఖండమునకు కూడా అది దూసుకొని పోగలిగినది గాను ఒకే సమయంలో ఒక దేశం అంతటిని కూడా సర్వనాశనము చేయగలిగినటువంటి అంత శక్తి కలిగినదిగా అది కనబడుచున్నది. அப்ப கிட்டத்தட்ட சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக படிப்பறிவில்லாத ஒரு பேதுரு அப்போஸ்தலன் விஞ்ஞான ரீதியான தீர்க்கதரிசனத்தை அவர் தீர்க்கதரிசனமாய் உரைத்திருக்கிறார். దాదాపు 2000 సంవత్సరముల క్రితము ఏ మాత్రము కూడా విద్యాభ్యాసము లేనటువంటి పేతురు ఈ యొక్క కార్యములను గురించి ప్రవచన రీత్యా చెప్పుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. பூதங்கள் எரிந்து உரியப்போ பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் அழிந்து போகும் என்கிறதான அந்த தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கு முழு உலக தேச தலைவர்களாலும் விஞ்ஞானிகளாலும், அதாவது அணு ஆயுதங்களின் மூலமாக ஒரு பெரிய அழிவு சம்பவிக்கும் என்பதை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దాని మీద ఉన్నటువంటి కృత్యములన్నీ కూడా కాలిపోవును అని చెప్పబడినట్లుగా అణు ఆయుధముల మూలముగా ఇక లోకమనున్నది గొప్ప నాశనమును ఇక ఎదుర్కొనబోవచ్చు ఉన్నది. பஞ்சபூதங்கள் அல்ல, பஞ்சபூதங்கள்னா அது அர்த்தம் வேற. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பூதங்கள் என்பது எலமெண்ட்ஸ், தனிமங்களை காட்டுது, எலமெண்ட்ஸை காட்டுது. யுரேனியம், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், இப்படி பல்வேறு விதமான எலமெண்ட்ஸ்களை காட்டுகிறது. ఇక్కడ పంచభూతములు అని కాదు గాని భూతములు అని చెప్పబడుచున్నది. అనగా అది యురేనియం, హైడ్రోజన్ మొదలైనటువంటి లోహములతో కూడినటువంటి భూతములుగా అవి ఎంచబడుచు ఉన్నవి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அப்ப இந்த தேவனுடைய வார்த்தை தீர்க்க தரிசனமாக இன்றைக்கு உலகத்தாரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த தேவனுடைய வார்த்தை யார்? இயேசுதான் இந்த வார்த்தையாய் இருக்கிறார். కాబట్టి ఇక దేవుని యొక్క మాట అనున్నది ప్రవచన రీత్యా చెప్పబడినందున దేవుని యొక్క జనులు దాన్ని అంగీకరించినదిగా కనబడుచున్నది. ఈ దేవుని యొక్క వాక్కు అనగా ఎవరై ఉన్నారు? ఆయనే యేసు ప్రభువై ఉన్నాడు. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. ஆகவே இயேசு மெய்யான தேவன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய தேச தலைவர்கள், விஞ்ஞானிகள் தங்களுக்கே தெரியாமல் தேவனுடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். అలాగే ఇక లోకంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానులు, దేశ నాయకులందరూ కూడా తమకే తెలియనటువంటి విధముగా యేసే నిజమైన దేవుడు అని ఒప్పుకొనుచున్నటువంటి రీతిలో కనబడుచున్నారు. இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ఈ దినాల్లో మనమందరం కూడా ఎరిగినట్లుగా రష్యా యుక్రెయిన్కు మధ్య యుద్ధం అనేది జరుగుచూ వచ్చుచున్నది. இப்போது வரையிலும் அந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు కూడా కొనసాగించే ఆ యుద్ధం అనేది జరుగుచునే ఉన్నది. உங்கள் கரத்திலே கொடுத்திருக்கிற அந்த படத்திலே நீங்கள் 2வது கட்டத்திலே கீழே நாம் பார்க்கும்போது அதை பற்றிய சில படங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మీకు ఇవ్వబడినటువంటి యొక్క పటములో 2వ భాగంలో క్రింది భాగం మనం చూచినప్పుడు దాని గురించిన పటములను మనం చూడగలము. நீங்க ஸ்டேஜ்ல இங்க நான் லைட் அடிக்கிற இடத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை பற்றிய உண்மை படங்களை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ఇక్కడ నేను స్టేజ్ మీద నేను లైట్ వేయించినటువంటి ఆ పటాలు మీరు చూచినప్పుడు రష్యాకు యుక్రెయిన్కు మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధము గురించినటువంటి నిజమైన పటములను మనం ఇక్కడ చూడగలుగుచున్నాము. இங்கே போடப்பட்டிருக்க அத்தனை படங்களும் வரைபடங்கள் அல்ல, இவையெல்லாம் உண்மையான படங்களாக இருக்கிறது. ఇక్కడ గీయబడినటువంటి ఇక పటములన్నీ కూడా ఏదో వారు దాన్ని గీసి ఉన్నారని కాదు కానీ నిజముగా జరిగినటువంటి సంభవమును గురించినటువంటి పటములుగా కనబడుచున్నవి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இப்போ இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் இந்த உலகத்தாரை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு செய்தியாக காணப்படுகிறது. ఇప్పుడు ఈ యొక్క రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం అనేది లోక జనులకు సంబంధించి ఒక వార్తగానే దాన్ని వినుచూ ఉన్నారు. உலக நாடுகளை பார்த்து ரஷ்ய அதிபர் புதின் இவ்வாறு ஒரு மிரட்டல் விடுத்தார், அவர்களை பயமுறுத்தினார். అయితే ఇక లోక నాయకులను చూచి రష్యా అధ్యక్షుడైనటువంటి పుతిన్ ఇలాగున చెప్పుచున్నాడు, వారిని భీతి కలిగించే విధముగా, బెదిరించే విధముగా ఇలాగున మాట్లాడుచున్నాడు. உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக யாராயிலும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்தால், அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஏதாயிலும் செய்தால், நீங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவது போன்று நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் உங்கள் நாட்டை அழிப்போம், தாக்குவோம்.
ఎవరైనా సరే యుక్రెయిన్ పక్షముగా చేరి వారికి ఆధారముగా ఉండి ఏదైనా కార్యము మీరు చేసినట్లయితే ఆ కార్యం అనున్నది మాకే విరోధముగా మీరు చేయనటువంటి యుద్ధముగా కనబడుచున్నది. కావున ఏ సమయంలోనైనా సరే మేము మీ యొక్క దేశం మీద దాడి చేసి దాన్ని నశింప చేయగలము అని చెప్పి అతడు పలుకుచున్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. எதற்காக ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இந்த போர் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது? ఎందు నిమిత్తము రష్యాకు యుక్రెయిన్కు మధ్య ఈ యొక్క యుద్ధం అనేది జరుగుచున్నది. அதாவது நேட்டோ என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய கூட்டமைப்பு காணப்படுகிறது. அதிலே 30 நாடுகள் ఉరిపినరులాగా இருக்கிறார்கள். అది మన లోకంలో చూడగా నాటో అనున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సంస్థగా కనబడుచున్నది. ప్రపంచమంతటా చెందినటువంటి 30 దేశములు దీనిలో చేరినవిగా కనబడుచు ఉన్నవి. இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு இந்த நேட்டோவிலே 12 நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருந்து இதை துவக்கினார்கள். தற்போது அதிலே 30 நாடுகள், அமெரிக்கா உட்பட, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் அதிகமாக அதிலே காணப்படுகிறது. 30 நாடுகள் இருக்கிறார்கள். అయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము జరిగిన పిమ్మట ఈ యొక్క నాటో అనేటువంటి సంస్థ అనేది ఆరంభించబడి ఉన్నది. అప్పుడు 12 దేశములు దానిలో కూడా చేర్చబడి ఉన్నవి. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుత కాలమందు చూచినప్పుడు 30 దేశములు దానిలో చేర్చబడినట్లుగా మనం చూడగలుగుచున్నాము. దానిలో ప్రాముఖ్యముగా అమెరికా దేశములకు చెందినటువంటి పలు దేశములు దాని యందున్నవి. ఐరోపా ఖండములకు చెందినటువంటి పలు దేశములు కూడా నాటోలో చేరినవిగా కనబడుచున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుచున్నాము. அந்த 30 நாடுகள், அந்த நேட்டோவுடைய கொள்கை என்னவென்றால், அதில் மிக முக்கியமான கொள்கை, இந்த 30 நாடுகளில் ஏதாயிலும் ஒரு நாட்டை மற்ற நாடுகள், அதாவது எதிரி நாடுகள் ஏதாயிலும் ஒரு நாட்டை தாக்கினாலும் இந்த 30 நாட்டுடைய படைகளும் சேர்ந்து வந்து யுத்தம் பண்ணுவார்கள். ఈ యొక్క నాటో యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము, దాని యొక్క సిద్ధాంతం ఏదనగా ఈ 30 దేశాలలో ఏ దేశం మీదకైనా సరే మరి ఏదైనా ఇతర దేశములు దాడి చేసి వచ్చినట్లయితే ఈ 30 దేశములు కలిసి ఆ దేశం పక్షముగా నిలబడి వారితో కూడా యుద్ధము చేసి వారిని పూర్తిగా లేకుండా చేయగలము అన్నటువంటి సిద్ధాంతం మీద ఇది జరుగుతూ ఉన్నది. பிரதானமாக இவருடைய நோக்கம் ரஷ்யாவுக்கு இந்த உலகத்திலேயே அதிக அணு ஆயுத ரீதியாக பெரிய படையை வைத்திருப்பது ரஷ்யாவா இருக்கிறது. మన లోకమందంతటా కూడా చూచినప్పుడు రష్యా దేశం అనున్నదే మిక్కిలి అధికమైనటువంటి సైన్య బలము కలిగిన దేశంగా కనబడుచున్నది. అనేక విధమైనటువంటి అణుబాంబుల శక్తి కూడా అధికముగా కనబడుచున్నది. కావున ఇక నాటో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము రష్యాకు విరోధముగానే అది కనబడుచున్నది. இப்போ இந்த உக்ரைன் தேசமானது நேட்டோவில் ஒரு உறுப்பு நாடாக மாற விரும்புகிறது. కాబట్టి ఇక యుక్రెయిన్ దేశం అనున్నది నాటోలో కూడా చేరాలి అని చెప్పి ఆశపడుచున్నటువంటి ఒక స్థితిలో కనబడుచున్నట్లుగా తెలియపరిచి ఉన్నారు. இந்த உக்ரைனுடைய நோக்கம் நேட்டோவில் சேருவது மாத்திரமல்ல, ஐரோப்பிய யூனியன்ல அதுல ஒரு உறுப்பினராக சேர வேண்டும். ఈ యొక్క యుక్రెయిన్ అనున్నది నాటో దేశముల్లో కూడా చేరాలని మాత్రమే కాకుండా ఐరోపాలో ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూడా అది చేరాలి అని చెప్పినటువంటి ఒక ఉద్దేశం కూడా కలిగినదిగానే కనబడుచున్నది. ஆனா ரஷ்யா என்ன சொல்லுகிறது? இந்த உக்ரைனை நீங்கள் சேர்க்க கூடாது. అయితే రష్యా ఏమని చెప్పుచున్నది? యుక్రెయిన్ మీరు చేర్చుకొనకూడదు అని అనుచున్నది. ஏன் ரஷ்யா அப்படி சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், ஒருவேளை உக்ரைன் அதில் ஒரு உறுப்பு நாடாக மாறிவிட்டால் ரஷ்யாவுக்கு அது ஆபத்தாக, அதனுடைய பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தாக இருக்கிறது. అందుకొరకు రష్యా ఇలాగ చెప్పుచున్నదనగా ఒకవేళ యుక్రెయిన్ అన్నటువంటిది దానిలో చేర్చినట్లయితే రష్యాకే గొప్ప అపాయమో ఆపద సంభవించును అన్నటువంటి స్థితి అది గ్రహించినదిగా ఈలాగున తెలియపరచుచున్నది. இவையெல்லாம் ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது. ఇవన్నీ కూడా ప్రవచనముల యొక్క నెరవేర్పుగానే కనబడుచున్నది. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 38ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும்போது, యెహెజ్కేలు గ్రంథము 38వ అధ్యాయమును మనం చదువుచున్నప్పుడు அங்கே கர்த்தர் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை கொண்டு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லி இருக்கிறார். ఇక్కడ మనం చదువుచున్నప్పుడు యెహెజ్కేలు ప్రవక్త ద్వారా ప్రవచన రీత్యా ప్రభు ఈలాగున సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. எசேக்கியேல் 38ஆம் அதிகாரத்துல இரண்டு விதமான யுத்தங்களை பற்றிய தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் காணப்படுகிறது. యెహెజ్కేలు 38వ అధ్యాయములో రెండు విధమైనటువంటి యుద్ధములను గురించినటువంటి ప్రవచనములను మనం చూడగలుగుచున్నాము. அதாவது மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை பற்றிய தீர்க்கதரிசன வசனமும்
அர்மகதோன் யுத்தத்தை பற்றிய தீர்க்கதரிசன வசனமும் எசேக்கியேல் 38 அதிகாரத்திலே 39 அதிகாரத்திலே కాణப்படுகிறது. యెహెజ్కేలు 38వ అధ్యాయము 39లో కూడా మనం చదువుచుండినప్పుడు మూడవ ప్రపంచ యుద్ధమును గురించినటువంటి ఒక ప్రవచనమును, అంతేకాదు హార్మగెదోన్ యుద్ధమును గురించినటువంటి ఒక ప్రవచనమును కూడా ఇక్కడ మనము చూడగలిగిన వారముగా కనబడుచున్నాము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு நேட்டோ என்கிற அந்த அமைப்பிலே அதிகமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் కాణப்படுகிறது. ఈ దినాలలో మనము నాటో అనునటువంటి సంస్థలో మనం చూచినప్పుడు ఐరోపా దేశములు అధికముగా దానిలో కనబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. ஐரோப்பிய நாடுகள் தான் அதில் அதிகமாக உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். ఐరోపా దేశంలో ఉన్నటువంటి వారే దానిలో అధికముగా సభ్యత్వము వహించిన వారిగా కనబడుచున్నారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. எசேக்கியேல் 38 அதிகாரத்திலே கர்த்தர் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை பற்றிய தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லியிருக்கிறார். యెహెజ్కేలు 38వ అధ్యాయములో ఇక్కడ మూడవ ప్రపంచ యుద్ధమును గురించినటువంటి ఒక ప్రవచన వాక్యము తెలియపరచబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. எசேக்கியேல் 37 அதிகாரத்திலே முதல் 2 உலக மகா யுத்தங்களை பற்றிய தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம். యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు జరిగినటువంటి 2 ప్రపంచ యుద్ధములను గురించినటువంటి ప్రవచనములను ఈ అధ్యాయములో మనం చదవగలము. எசேக்கியேல் 38 அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை வாசிக்கும் போது యెహెజ్కేలు గ్రంథము 38వ అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములను మనం చదువుకొనుచున్నప్పుడు மேசேக் தூபால் என்ற வார்த்தைகளை நாம் படிக்கிறோம். ఇక్కడ మేషాకు తూబాలు అన్నటువంటి మాటలను మనం చదవగలుగుచున్నాము. எபிரேய பாஷையிலே மற்றொரு வார்த்தை இருக்கிறது, ரோஸ் தேசம் என்று. மலையாளத்திலே ரோஸ் தேசம் என்கிற வார்த்தை இருக்கிறது. தெலுங்குல இருக்குதா? రోషునకును మేషాకునకును. ஓகே. அப்ப ரோஸ் தேசம் என்பது ரஷ்யாவுடைய பழைய பெயரா இருக்கிறது. ఈ రోషు దేశము అని చెప్పినప్పుడు రష్యా దేశం యొక్క ప్రాచీనమైనటువంటి పేరుగా కనబడుచున్నది. ரஷ்யாவுடைய பழைய பெயர் ரோஸ் தேசமா இருக்கிறது. రష్యా యొక్క ప్రాచీనమైనటువంటి పేరు రోషు అయ్యున్నది. அப்ப மேசேக் என்பது தற்போதைய மாஸ்கோவை காட்டுகிறது. ఇప్పుడు మేషాకు అని చెప్పినప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మాస్కో దేశాన్ని సూచించుచున్నది. அப்ப ரஷ்யாவின் தலைமையில ஒரு கூட்ட நாடுகள் வரும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். 38 அதிகாரம் 5-6 வசனங்கள் அந்த நாடுகளின் பெயரை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనము రష్యా యొక్క ఆధీనము క్రింద కొన్ని దేశములు దానిలో చేరి వచ్చుచున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. వాటిని గురించి 5-6 వాక్యములలో మనం చదవగలుగుచున్నాము. முதலாவது பெர்சியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మొట్టమొదటిగా పారసీక దేశము అని చెప్పబడినది. இன்றைக்குள்ள ஈரான் நாட்டை அது காட்டுகிறது. 1939 ஆண்டுதான் பெர்சியா என்கிற பெயர் மாறி ஈரான் என்கிற பெயர் வந்தது. ఈ దినాలలో ఆ దేశము ఈరాన్ దేశం అని చెప్పి పిలువబడుచున్నది. 1939 సంవత్సరం అందే ఈ యొక్క పేరు అనేది మార్చబడి, పారసీక పేరు మార్చబడి దానికి ఈరాన్ దేశం అని పేరు ఇవ్వబడి ఉన్నది. 1935 ஆண்டு 1935 సంవత్సరము నందు. அடுத்தபடியாக எத்தியோப்பியா, லிபியா என்று படிக்கிறோம். తర్వాత కూషు దేశం మరియు పూతు దేశం అని చెప్పి మనం చూడగలుగుచున్నాము. அடுத்து 8ஆம் வசனத்துல கோமேர் என்று படிக்கிறோம். அது ஜெர்மனியினுடைய பழைய பெயரை காட்டுகிறது. உங்களுடைய பழைய இங்கிலீஷ் பைபிள் இருக்குமானால் அதுல மேப்ல కోమేరును పోட்டு బ్రాకెట్ల జర్మనీ என்று இருக்கும். తర్వాత 6వ వాక్యంలో గోమెరు అని మనం చదువుచున్నాము. అది జర్మనీ దేశాన్ని సూచించున్నది. ఒకవేళ మీకు ఆంగ్ల బైబిల్, ప్రాచీన బైబిల్ ఉన్నట్లయితే దానిలో మ్యాప్లో మనం చూడగలము. గోమెర్ అని వ్రాయబడి ప్రక్కన బ్రాకెట్లో జర్మనీ దేశం అని ఇవ్వబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. తొగర్మా என்பது துருக்கி தேசத்தை காட்டுகிறது. తోగర్మా అని చెప్పునది తుర్కీ దేశాన్ని అది సూచించుచున్నది. இனி 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ఇక మనము 13వ వాక్యాన్ని చదువుకొనుచున్నప్పుడు, அதாவது இது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக ரஷ்யா ஒரு கூட்ட நாடுகளின் தலைமையில இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக வரும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అనగా ఇక రష్యా అనేది ఒక గుంపు దేశములు చేర్చుకొని ఇశ్రాయేలు దేశమునకు విరోధముగా అది లేచి రాబోచున్నది అను కార్యముని ఇది బయలుపరచుచున్నది. இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாரானது இது முடியும் போது அடுத்து எந்த நேரத்திலும் ரஷ்யா ఇస్రాయేల్ దేశத்தின் மேல் தாக்குதல் தொடுக்கும். ఈ యొక్క రష్యా యుక్రెయిన్కు మధ్య ఉన్నటువంటి యుద్ధం అనేది ఎప్పుడైతే అది తీరునో ఆ తీరునటువంటి సమయమందు ఎప్పుడైనా సరే రష్యా ఇశ్రాయేలు దేశమునకు విరోధముగా దండెత్తి రావచ్చును అని చెప్పి సూచింపబడుచున్నది. எதிர்பாராத நேரத்தில், நினையாத நேரத்தில் ரஷ்யா எப்படி இப்போ திடீரென்று உக்ரைனை தாக்கி கொண்டிருக்கிறதோ
அதுபோல எதிர்பாராத நேரத்தில் இஸ்ரேல் தேசத்தின் மேல் தாக்குதல் நடத்தும். అనుకొనినటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క రష్యా అనేది ఏలాగున యుక్రెయిన్ మీద దండెత్తి వచ్చి దాడి చేసి ఉన్నదో అలాగనే అనుకొనినటువంటి సమయంలోనే రష్యా లేచి ఇశ్రాయేలు వారి మీద కూడా దండెత్తి వచ్చును అని చెప్పి సూచింపబడుచున్నది. அப்படி இஸ்ரேல் தேசத்தின் மேல் தாக்குதல் தொடுக்கும் போது அது மூன்றாம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறிவிடும். ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు దేశం మీదకి అది దండెత్తి వచ్చునో అప్పుడే మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది ఆరంభమగును అని తెలియపరచబడుచున్నది. அப்ப இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக வரக்கூடிய நாடுகள் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 13ஆம் வசனத்தில். కాబట్టి 13వ వాక్యంలో ఇశ్రాయేలుకు విరోధముగా లేచినటువంటి రష్యాకు పక్షముగా ఉండి లేచినటువంటి దేశములను గురించి 13వ వాక్యంలో మనం చదవగలుగుచున్నాము. சேபா தேசத்தார் என்பது ஏமன் நாட்டை காட்டுகிறது. సేబా దేశం అని చెప్పినప్పుడు అది యెమెన్ దేశాన్ని సూచించున్నది. தேதான் என்பது சவுதி அரேபியாவை காட்டுகிறது. దాదాను అని చెప్పినప్పుడు అది సౌదీ అరేబియా దేశాన్ని సూచించున్నది. தர்சீஸ் என்பது இப்போதைய கிரேட் பிரிட்டனுடைய பழைய பேர் தர்சீஸா இருக்கிறது. తర్షీషు అని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు కనబడుచున్నటువంటి గ్రేట్ బ్రిటన్ యొక్క ప్రాచీనమైన పేరే తర్షీష్ అయి ఉన్నది. அதன் பாலசிங்கங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருப்பது இன்றைக்கு எந்தெந்த நாட்டில் தேசிய விலங்காக சிங்கம் காணப்படுகிறதோ அந்த நாடுகள் எல்லாம் இந்த யுத்தத்திலே பங்கெடுக்கும். ఇక్కడ కొదమ సింహములు వంటి వారు అని చెప్పబడుచున్నది. కాబట్టి ఏ ఏ దేశముల యొక్క జాతీయ చిహ్నం అనేది సింహముగా కనబడుచున్నదో ఆ దేశములన్నీ కూడా చేరి వీరికి విరోధముగా లేచి వచ్చును అని చెప్పి తెలియజేయబడుచున్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இப்ப இதுல சொல்லப்பட்ட சில நாடுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இந்த 13ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிற பல நாடுகள் அது நேட்டோவிலே இன்றைக்கு உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు మనము ఇక దేశములు 13వ వాక్యములో చెప్పబడిన దేశాలను మనం గమనించినట్లయితే ప్రస్తుతము కనబడుచున్నటువంటి నేటో అనునటువంటి ఆ సంస్థలో చేరినటువంటి దేశాలుగా సభ్యత్వము వహించి ఉన్నవి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நாம் எல்லாரும் இயேசுவின் ரகசிய வரிக்கு பிற்பாடு நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி இயேசுவின் ரகசிய வரிக்கு பிற்பாடு ஒரு உலக தலைவன் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி இந்த உலகத்திலே நடைபெறும். మనందరము తెలుసుకొనినట్లుగా యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు పిమ్మట ఇక లోకంలో అంత్యక్రీస్తు రాజ్యం అనేది అతని పరిపాలన జరుగును అని చెప్పి మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము. இன்றைக்கு தனித்தனியாக இந்த உலகத்திலே கிட்டத்தட்ட 198 நாடுகள் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். 200 210 வரைக்கும் இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள். இப்படி அதிகபட்சமாக 200 நாடுகள் முழு உலகத்தில் இருக்கு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ప్రపంచమంతటా మనం చూచినప్పుడు 198 దేశాలు అనుచున్నారు. అది ఒకవేళ 210 దేశాల వరకు ఉంచవచ్చును. మనం మొత్తముగా చేరి 200 దేశాలు లోకమంతటా ఉన్నవి అని చెప్పి మనం ఎంచుకుందాము. இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு பிரதமர், சில நாடுகள் அமெரிக்கா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் ஜனாதிபதிகள் இருக்கிறாங்க. ఈ దినాల్లో పలు దేశంలో చూచినప్పుడు ప్రధాన మంత్రి అని చెప్పి అతని క్రింద నడిపింపబడుచున్నది. అమెరికా వంటి దేశాలు మనం చూచినప్పుడు రాష్ట్రపతి అనున్నటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్షుని క్రింద ఆ దేశాలు నడిపింపబడుచు ఉన్నవి. தனித்தனி நாடுகள், தனித்தனி சட்டங்கள். ఆయా దేశాలకు ఆయా దేశములకు చెందినటువంటి ప్రత్యేకమైన చట్ట విధులు. ஆனா 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஜெயமெடுத்த நாடுகள், அதாவது கிரேட் பிரிட்டன் ஜெயிக்கும், ரஷ்யா தோல்வி அடையும் என்று எசேக்கியேல் 39ஆம் அதிகாரம் முதல் 4 வசனங்கள்ல கர்த்தர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லியிருக்கிறார். ரஷ்யா தோல்வி அடையும். యెహెజ్కేలు 39వ అధ్యాయము మొదటి 4 వాక్యములలో ప్రవచనముగా ఈ కార్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. ఎప్పుడైతే మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది జరుగునో ఆ యుద్ధమందు గ్రేట్ బ్రిటన్ అన్నది జయించినదిగా కనబడును. ఆ యుద్ధములో రష్యా అపజయం పొంది ఓడిపోవును. அதாவது ரஷ்யாவுடைய ராணுவ பலத்தோடு ஒப்பிடும்போது கிரேட் பிரிட்டனோ மற்ற உலக நாடுகளோ ரஷ்யாவை ஜெயிப்பது இம்பாசிபிள், ஒரு காலம் சாத்தியம் அல்ல. ఇప్పుడు రష్యాకు ఉన్నటువంటి సైన్య బలమును మనం చూచినట్లయితే అది ఎంత ఎక్కువగా కనబడుచున్నది అనగా లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ దేశమైనా ఏ రాజ్యమైనా రష్యాను జయించుట అనున్నది అసాధ్యమైనటువంటి స్థితిలో ప్రస్తుతము కనబడుచున్నది. அப்படியானால் ரஷ்யா எப்படி தோல்வி அடையும்? అలాగైనట్లయితే రష్యా ఏలాగున అపజయం పాలై ఓడిపోవును. தேவனுடைய சொந்த ஜனங்களுக்காக இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக தேவாலயம் கட்டப்படுவதற்கு விரோதமாக ரஷ்யா கிரியை செய்கிறபடினால்
கர்த்தரே எதிரியாயிருந்து ரஷ்யாவோடு யுத்தம் பண்ணுவார். ఎందుకనగా దేవుని యొక్క జనులకు విరోధముగా దేవుని యొక్క ఆలయము కట్టబడకూడదు అని చెప్పుటకు విరోధముగా రష్యా లేచినందువలన దేవుడే తాను లేచి రష్యాకు విరోధి అయి యుద్ధము చేయును గనక రష్యా ఆ యొక్క యుద్ధములో ఓడిపోవును అని చెప్పి సూచింపబడుచున్నది. கர்த்தரே யுத்தம் பண்ணி ரஷ்யாவை தோல்வியடைய பண்ணுவார். இந்த எதிரி கிரேட் பிரிட்டன் தலைமையிலே காணப்படுகிற நாடுகளுக்கு, அமெரிக்கா உட்பட கிரேட் பிரிட்டன் தலைமையிலே காணப்படுகிற நாடுகளுக்கு தேவனே பலனாய் இருந்து அந்த யுத்தத்திலே ஜெயம் எடுப்பார். ఈ యొక్క గ్రేట్ బ్రిటన్ తో కూడా చేరి అమెరికా దేశం కూడా చేరినందువలన వారందరికీ దేవుడే వారి పక్షమున బలముగా ఉండి రష్యాతో కూడా యుద్ధము చేసినప్పుడు రష్యా ఓడిపోవును, దేవుడే వారి విరోధముగా యుద్ధము చేయును అని చెప్పబడి ఉన్నది. எசேக்கியேல் 39ஆம் அதிகாரம் முதல் 4 வசனங்களை படித்து பார்த்தால் ரஷ்யா தோல்வி அடையும் என்று அங்கே தீர்க்கதரிசனமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. యెహెజ్కేలు గ్రంథము 39వ అధ్యాయము మొదటి 4 వాక్యాలు మనం చదివినప్పుడు ఇక్కడ రష్యా అనునది అపజయం పొందును అని చెప్పబడుచున్నది. இப்போது நீங்கள் முதலாம் உலக மகா யுத்தத்தை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால் அந்த யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு சமாதான அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. ఈ యొక్క మనం చూసిన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనేది జరిగి ముగించబడిన పిమ్మట ఒక సమాధానమైనటువంటి ఒక నిబంధన వారు చేసుకొని ఉన్నారు. దేశములందరూ కూడా చేరి వారి సమాధాన నిబంధనను వారు చేసుకొనినట్లుగా మనం చదవగలుగుచున్నాము. லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்கிற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. దానికి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని ఆ దేశములన్నీ కూడా చేరి ఒక సమాధాన నిబంధన వారు చేసుకొనిరి. இரண்டாவது உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏற்படுத்தப்பட்டது. అయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము అయిపోయిన తర్వాత ఐక్య రాజ్య సమితి అనేది అది ఆరంభింపబడి ఉన్నది. அதுபோல மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஜெயமெடுத்த நாடுகள், கிரேட் பிரிட்டன் தலைமையில் ஜெயிக்கக்கூடிய நாடுகளும் தோல்வியடைந்த ரஷ்யா தலைமையில் உள்ள நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரே சரீரமாய் மாறும், சமாதான அமைப்பாய் மாறும். అలాగే ఇక మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అయిన పిమ్మట గ్రేట్ బ్రిటన్ తో కూడా చేరినటువంటి దేశములన్నీ కూడా చేరి అవి జయించినటువంటి దేశములై ఉన్నవి. మరి యొక్క వైపున రష్యా అనేది ఓడిపోయినటువంటి అపజయం పొందినటువంటి దేశములుగా కనబడుచున్నవి. కాబట్టి జయం పొందిన ఈ దేశములు అపజయం పొందిన దేశములు రెండు కూడా చేరి రెండింటి మధ్య కూడా ఒక సమాధానమైనటువంటి ఒక నిబంధనను వారు ఏర్పరచుకొని వారుగా మారెదరు. இதை தீர்க்க தரிசனமாக யோவான் தரிசனத்திலே பார்த்து அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம். దీనిని గురించే మన ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయములో పరిశుద్ధుడైనటువంటి యోహాను దర్శనముగా ఈ యొక్క కార్యములు చూచి దాన్ని తెలియపరిచినది మనం చదవగలుగుచున్నాము. 2ஆம் வசனத்திலே யோவான் தரிசனத்தில் ஒரு மிருகத்தை பார்க்கிறார். 2వ వాక్యమందు యోహాను దర్శనమందు ఒక మృగమును చూచెను. அந்த மிருகம் பார்வைக்கு சிறுத்தையை போல் இருந்தது. ఆ మృగము చూచినప్పుడు చిరత పులిని పోలి ఉండెను. கால்கள் கரடியின் கால்களாய் இருந்தது. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదములు వంటివి. வாய் சிங்கத்தை போல் இருந்தது. దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది. அப்ப கால்கள் கரடியாய் இருந்தது என்பதை எதை காட்டுகிறது? దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదములు అనగా అది దేనిని సూచించుచున్నది? இன்றைக்கு சீனாவுடைய தேசிய விலங்கு கரடி, రష్యాவுடைய தேசிய விலங்கு கரடி. ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు చైనా దేశం యొక్క జాతీయ చిహ్నమును, రష్యా దేశం యొక్క జాతీయ చిహ్నం చూసినప్పుడు అది ఎలుగుబంటిగా కనబడుచున్నది. அதாவது இந்த மிருகத்தினுடைய ஒரு கால் ரஷ்யாவையும் ஒரு கால் చీనాவையும் కాட்டுகிறது. అనగా ఇక మృగం యొక్క ఒక్క కాలు లేక పాదం అనేది చైనా దేశమును, మరి యొక్క పాదం అనేది రష్యా దేశమును సూచించుచున్నది. அடுத்து வாய் சிங்கத்தை போல் இருந்தது. తరువాతగా దాని యొక్క నోరు సింహపు నోరు వంటిది. கிரேட் பிரிட்டனுடைய தேசிய விலங்கு ஐரோப்பா நாடுகளில் பல நாடுகளுடைய தேசிய விலங்கு సింగமாக இருக்கிறது. అలాగే గ్రేట్ బ్రిటన్ దేశం యొక్క జాతీయ చిహ్నమును ఐరోపా ఖండంలో ఉన్నటువంటి పలు దేశం యొక్క చిహ్నము కూడా సింహముగా అది కనబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. எசேக்கியேல் 38ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசித்த சில அரபு நாடுகளுடைய தேசிய விலங்கு சிறுத்தையாய் இருக்கிறது. అలాగే యెహెజ్కేలు 38వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నటువంటి కొన్ని దేశముల యొక్క జాతీయ చిహ్నమును కూడా మనం చూసినప్పుడు చిరుత పులిగా అది కనబడుచున్నది. அப்ப நாம் இங்கே பார்க்கிறோம், இந்த மிருகம் 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஜெயமெடுத்த நாடுகளும் தோல்வியடைந்த நாடுகளும் சேர்ந்து உருவாக்கப்படுகிற ஒரு సమాధాన அமைப்பை காட்டுகிறது. కాబట్టి ఇక మృగము అని చెప్పునది ఇక మూడవ ప్రపంచ యుద్ధమునకు తర్వాత జయించినటువంటి దేశములు, అపజయం పొందినటువంటి దేశములు రెండు కూడా చేరి ఒక సమాధాన నిబంధనలోనికి వచ్చుటను ఇది మనకు తెలియపరచుచున్నది. இந்த சமாதான அமைப்பின் தலைவனுக்கு தான்
வானத்திலிருந்து கீழே விழுந்த வலு சர்ப்பம் தன்னுடைய அதிகாரத்தையும் பலத்தையும் சிங்காசனத்தையும் கொடுத்ததாக 2ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். இவன் தான் அந்தி கிறிஸ்துவாய் మారపోகிறான். కాబట్టి ఈ యొక్క సమాధాన నిబంధన చేసుకునే దానికి నాయకుడిగా కనబడుచున్నటువంటి వారికి ఆకాశం నుండి కిందకు పడద్రోయబడినటువంటి ఆ యొక్క ఘట సర్పం అనేది తన బలమును తన సింహాసనమును గొప్ప అధికారమును అది ఇచ్చినట్లుగా మనం చదవగలుగుచున్నాము. இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட உடனேயே 2 யுத்தம் நடைபெறும். యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడ యందు సంఘం అనేది కొనిపోబడిన వెంటనే 2 యుద్ధములు ఇక భూమి మీద జరగబోచున్నవి. భూమి మీద 2 యుద్ధం నடைபெறும். 2 యుద్ధములు జరగబోచున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుచున్నాము. ஒன்று பூமியிலே நடைபெறும், மற்றொன்று வானத்திலே நடைபெறும். ఒకటి ఇక భూమి మీద జరుగునటువంటి యుద్ధముగా ఉన్నది, రెండవది ఆకాశమందు లేక పరలోకమందు జరుగునటువంటి ఒక యుద్ధముగా కనబడుచున్నది. பூமியின் மேல் நடைபெறுகிற யுத்தம் தான் 3ஆம் உலக மகா யுத்தம். భూమి మీద జరుగునటువంటి యుద్ధం అనేది 3వ మహా ప్రపంచ యుద్ధముగా కనబడుచున్నది. வானத்திலே நடைபெறக்கூடிய யுத்தம் பிசாசும் அவனுடைய தூதர்களும் ஒரு பக்கம், மறுபக்கத்துல மிகாவேலும் கர்த்தருடைய தூதர்களும் ஒரு பக்கம். అలాగే ఆకాశమందు జరిగినటువంటి యుద్ధాన్ని గురించి మనం చూసినప్పుడు సాతాను అతని యొక్క దూతలన్నీ కూడా ఒక వైపున కనబడుచున్నవి, మరొక వైపున మిఖాయేలును అతనికి చెందినటువంటి దూతలు మరొక వైపున కనబడుచున్నవి. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 9 வரை உள்ள வசனங்களை அதை படிக்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9 వాక్యముల వరకు దీని గురించిన కార్యములను మనం చూడగలుగుచున్నాము. வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று, అక్కడ పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మిగావేலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சர்ப்பத்தோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள். మిఖాయేలును అతని దూతలను ఆ ఘట సర్పముతో యుద్ధము వారు చేయవలెనని ఉండగా வலு சர்ப்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயம் கொள்ளவில்லை. ఆ ఘట సర్పమును దాని దూతలు యుద్ధము చేసిరి గాని గెలవలేకపోయిరి. வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமல் போயிற்று. కనుక పరలోకమందు వారికి స్థలము లేకపోయెను. 9ஆம் வசனத்துல இந்த வலு சர்ப்பம் யார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது. அது பூமியிலே விழ தள்ளப்பட்டது. அதனோட கூட அதை சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள். 9వ వాక్యములో ఆ ఘట సర్పము ఎవరు అని చెప్పబడి ఉన్నది. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాననియు పేరు గల ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘట సర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను. దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడిరి అని చెప్పబడుచున్నది. முதலாம் உலக மகா யுத்தம் சில வருடங்கள் நடந்தது. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనేది కొన్ని సంవత్సరములు జరిగి ఉన్నది. இரண்டாம் உலக மகா யுத்தமும் சில வருஷங்கள் நடந்தது. అలాగే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము కూడా కొన్ని సంవత్సరములు అది జరిగి ఉన్నది. ஆனால் விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள், தேச தலைவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் சில மணி நேரங்கள்ல முடிந்துவிடும். అయితే విజ్ఞానులైనటువంటి వారు చెప్పుచున్నారు, నాయకులు తెలియపరచుచున్నారు, మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది కొన్ని గంటల సమయములోనే అది జరిపింపబడును అని. ஏனென்றால் இந்தியா உட்பட எல்லா நாடுகளும் அதிக சக்தி வாய்ந்த யுரேனியத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட அணு ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள், அணுகுண்டுகளை வைத்திருக்கிறார்கள். ఎందుకనగా మన యొక్క భారతదేశంతో చేరి అనేక దేశములు కూడా మన శక్తి కలిగినటువంటి అణు బాంబులు అనగా యురేనియంతో చేయబడినటువంటి అణు బాంబులు కలిగినటువంటి శక్తితో నిండినవిగా అవి కనబడుచున్నవి. அப்ப இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு இது நடைபெறுகிறது. வெளிப்படுத்தல் 12:5ல சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை காட்டுகிறது. అయితే యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడ అయిపోయిన తర్వాతనే ఇక సంభవం అనేది జరగబోచున్నది. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 5వ వాక్యమందు ఏలాగునాక మగశిశువు కొనిపోబడుచున్నాడో ఆ కార్యమును మనం ఇక్కడ చూడగలుగుచున్నాము. அப்ப இந்த மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் முடிந்து சமாதான அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படுவதாக சொன்னேனே, அதில் எழுப்பக்கூடிய தலைவனுக்கு வானத்திலிருந்து கீழே தள்ளப்பட்ட பூமியிலே தள்ளப்பட்ட வலு சர்ப்பம் தன்னுடைய சிங்காசனத்தையும் அதிகாரத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்து அவனை அந்தி கிறிஸ்துவாக மாற்றுகிறது. కాబట్టి మరి నీతో చెప్పి ఉన్నాను, ఏలాగునా ఇక కార్యం అనేది జరుగుచూ ఉన్నదని. ఇక ఆకాశం నుండి పడినటువంటి ఇక ఘట సర్పం అనున్నది ఎప్పుడైతే ఇక సమాధానమైనటువంటి అమెరికా ఈ యొక్క దేశాల మధ్యలో జరుగునో ఆ యొక్క అమెరికాకు నాయకుడైనటువంటి వానికి ఈ ఘట సర్పం అనేది తన బలము సింహాసనము అధికారం ఇచ్చును. అతనినే అంత్యక్రీస్తుగా చేసి అక్కడ నిలవబెట్టును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாம். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்கும்? ఈ అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన ఏలాగున ఉండును? இந்த முழு உலகத்தையும் அவன் 10 மண்டலங்களாக பிரிப்பான். అతడు లోకమంతై కూడా 10 మండలములుగా విభాగించును.
அந்த 10 மண்டலங்களுக்கு 10 ராஜாக்களை அவன் ஏற்படுத்துவான். ఆ 10 మండలములకు 10 రాజులను అతడు నియమించును. அதை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். దాని గురించి ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 12వ వాక్యంలో మనం చదవగలుగుచున్నాము. நீ கண்ட 10 கொம்புகளும் 10 ராஜாக்களாம். నువ్వు చూచినటువంటి ఆ 10 కొమ్ములు 10 రాజులు. இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் பெறவில்லை. ఇంకా కూడా వారు ఇంకనూ రాజ్యమునకు రాలేదు. இவர்கள் மிருகத்துடனே கூட 1 மணி நேரம் அளவு ராஜாக்கள் போல அதிகாரம் பெற்றுக் கொள்வார்கள். వారు మృగముతో కూడా చేరి రాజులుగా ఉండి వారు కూడా అధికారమును వారు పొందుకొందురు. இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள். వీరందరూ కూడా ఒకే విధమైన ఆలోచన కలవారై ఉన్నారు. இவர்கள் தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்துக்கு கொடுப்பார்கள். వీరు తమ యొక్క శక్తిని అధికారమును మృగమునకు వారు ఇచ్చెదరు. இங்கே சொல்லப்பட்ட மிருகம் என்பது அந்தி கிறிஸ்துவை காட்டுகிறது. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆ మృగం అనేది అంత్యక్రీస్తును అది సూచించుచున్నది. அப்ப முழு உலகத்தையும் 10 மண்டலங்களாக அவன் பிரித்து 10 ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறான். ఈ లోకమంతటిని కూడా 10 మండలములుగా విభాగించి 10 మంది రాజులను వాటి మీద నియమించెదరు. மாத்திரமல்ல, అంతేకాదు அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி எப்படி நடைபெறும் என்று சொன்னால் அங்கே அதிகமாக போர் வீரர்களாக மனிதர்கள் அல்ல, எந்திர மனிதர்கள், ரோபோக்கள் போர் வீரர்களாக பயன்படுத்தப்படுவார்கள். అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన అనేది ఏలాగున జరుగును అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ యోధులు సైనికులైనటువంటి వారు మనుషులుగా వారు ఉండరు కానీ అధిక శాతము యంత్ర మనుషులైనటువంటి రోబోట్లని వారు సైనికులుగా నియమించుకొని వారుగా కనబడుచున్నారు. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 15వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు யோவான் தரிசனத்திலே அதை பார்க்கிறார். యోహాను దర్శనమందు ఈ కార్యమును చూచెను. மிருகத்தின் சொரூபம், ஒரு மிருகத்தின் சொரூபம், அதாவது அந்திகிறிஸ்துவின் அதே ரூபத்துல ஒரு சொரூபம் சிலை செய்யப்படுகிறது எல்லா இடங்களிலேயும். మృగము యొక్క ప్రతిమ అని చెప్పినప్పుడు మృగము అనగా అంత్యక్రీస్తు ఉన్నాడు. అంత్యక్రీస్తు పోలినటువంటి ప్రతిమగా ఒక శిలగా అనేక స్థలములలో ఆ యొక్క ప్రతిమ నిలవబెట్టబడును. 14ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். మనం 14వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. அதாவது 13ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ஒரு மிருகத்தை பார்க்கிறோம். 13వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యంలో ఒక మృగమును గురించి మనం చదువుచున్నాము. அது அந்திகிறிஸ்துவை అది காட்டுகிறது. అంత్యక్రీస్తును సూచించుచున్నది. இதே அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல மற்றொரு மிருகத்தை பார்க்கிறோம். ఇదే అధ్యాయము 11వ వాక్యంలో మరొక మృగమును గురించి చదువుచున్నాము. அது அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலே காணப்படுகிற கள்ள தீர்க்கதரிசியை காட்டுகிறது. అది అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలనలో కనబడుచున్నటువంటి అబద్ధ ప్రవక్త ఉన్నాడు. அப்ப அந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி என்ன செய்கிறான்? அந்திகிறிஸ்துவின் அதே ரூபத்துல நீங்கள் ஒரு சொரூபம் செய்ய வேண்டும் என்று பூமியில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் కట్టளை கொடுக்கிறான். ఈ యొక్క కార్యం ఏమని చెప్పబడుచు ఉన్నదనగా ఈ యొక్క అంత్యక్రీస్తు యొక్క అదే రూపంలో కూడా ఒక ప్రతిమను చేయవలని భూనివాసులందరూ కూడా చెప్పుచున్నట్లుగా అబద్ధ ప్రవక్త తెలియపరచుచున్నాడు. இப்போது இந்த தெலுங்கானா பகுதியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி மரித்து விட்டார். அவருடைய சிலை பல இடங்கள்ல இருக்கலாம். மகாத்மா காந்தி சிலை பல இடங்கள்ல இருக்கலாம். ఎన్టీ రామారావుడి సిలై పల இடங்கள்ல இருக்கலாம். ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా చూసినప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయి ఉన్నాడు. అతని యొక్క ప్రతిమ లేక శిలను మనం అనేక స్థలాల్లో మనం చూడగలము. అలాగనే మనము ప్రతి దేశ నాయకుల యొక్క శిలను మనము అనేక స్థలముల్లో బొమ్మలు నిలవబెట్టబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. அதுபோல அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலே 14ஆம் வசனத்துல அந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி என்ன செய்றானா, భూమిలో ఉన్న எல்லா కుడిகளுக்கும் కట్టளையிட்டான் என்று படிக்கிறோம். అలాగే 14వ వాక్యంలో మనం ఏం చదువుచున్నాము, ఇక అబద్ధ ప్రవక్త అనువాడు అంత్యక్రీస్తు యొక్క ప్రతిమను చేయవలనని చెప్పి భూని వాసులందరికీ కూడా దాని గురించినటువంటి ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుచున్నాము. ஆனா இன்றைக்கு இந்த பகுதியில் நிறுத்தப்பட்ட சிலையானது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டதோ அதே இடத்துல அப்படியே நிற்கிறது. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ ప్రస్తుతము లోకంలో చూసే ఇక శిల బొమ్మలు అనేవి ఎన్ని సంవత్సరముల క్రితము నిలవబెట్టబడి ఉన్నవో అనేక సంవత్సరములు గతించినా సరే ఆ యొక్క శిల ఆ బొమ్మ అనేది అలాగనే నిలవబడి ఉండుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. ஆனா அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலே அவனுடைய ரூபத்தில் முழு உலகத்திலும் நடமாடுகிற இந்த சிலையானது இது பேசக்கூடியதாக இருக்கும். மனிதனோடு பேசும் சிலை பேசும். అయితే అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలమందు అతని యొక్క రూపంలో చేయబడినటువంటి ఇక ప్రతిమ అనేది తిరుగులాడుచున్నటువంటి ప్రతిమగా కనబడుచున్నది. అంతేకాదు ఇక ప్రతిమ మాట్లాడుటకు కూడా దానికి శక్తి కలిగినదిగా కనబడుచు ఉన్నది. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 15వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు மேலும் அம்மிருகத்தின் சொரூபம் பேசத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்தை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்திற்கு
அது ஆவியை கொடுக்கும்படி அதற்கு சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. ఇక్కడ మరియు మృగం యొక్క ప్రతిమ మాట్లాడునట్లును ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారము చేయని వారిని హతము చేయునట్లును ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు ప్రాణమిచ్చుటకై దానికి అధికారము ఇయ్యబడెను అని చెప్పబడి ఉన్నది. சுமார் 70-80 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த தீர்க்கதரிசன வசனத்தை விஞ்ஞானிகள் பரியாசம் பண்ணினார்கள். ஒரு சொரூபம் பேசுமா, ஒரு சொரூபம் பார்க்குமா, நடக்குமா, இல்ல ஒரு மனிதனை கொலை செய்யுமா? అయితే దాదాపు ఒక 70-80 సంవత్సరముల క్రితము విజ్ఞానులైన వారు దీని గురించి పరిహాసము చేసి ఉన్నారు. ఏలాగున ఒక ప్రతిమ, ఒక శిల మాట్లాడును, ఏలాగున ఒక ప్రతిమ అనేది నడవగలుగును, ఏలాగున ఇక ప్రతిమ అనేది జనులను హతము చేయగలుగును అని చెప్పి అపహాస్యముగా వారి కార్యములు వారు మాట్లాడుకొని ఉన్నారు. இங்கே நீங்கள் பார்க்கிறதான எல்லா படங்களும் இது எந்திர மனிதன் రోబోக்களாக இது காணப்படுகிறது. ఇక్కడ ఈ పటంలో మీరు చూసినటువంటి ఈ కార్యములన్నీ కూడా యంత్రం మనుషులైనటువంటి రోబోట్లుగా కనబడుచున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాము. இன்றைக்கு எல்லா ராணுவத்திலேயும் இந்த రోబోக்கள் போர் வீரர்களுக்கு பதிலாக నియమించబడిరుக்கிறார்கள். ఈ దినాలలో మనము దేశాలలో సైన్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు సైనికులకు బదులుగా రోబోట్లే సైనికులుగా వారు తయారు చేసి ఆ యంత్ర మనుషుల్నే వారు నియమించుకొనుచున్నారు. அமெரிக்கா தேசத்திலே சமீபத்திலே நடந்ததான ஒரு கலவரத்தை, அமெரிக்கர்களுக்கும் கருப்பு இனத்தவர்களுக்கும் நடந்த ஒரு பெரிய கலவரத்தை இந்த రోబోக்களை கொண்டு அடக்கினார்கள், కంట్రోల్ பண்ணாங்க. ఇటీవల అమెరికా దేశంలో అమెరికా వారికి నల్లటి వారికి కూడా మధ్య జరిగినటువంటి ఒక పోరాటంలో జరిగినటువంటి గొప్ప సమస్య కూడా రోబోట్ల యొక్క సహాయము చేతనే దానిని వారి అధీనంలోని తీసుకొని వచ్చి ఆ సమస్యను వారు తీర్చగలిగి ఉన్నారు. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒசாகா பல்கலைக்கழகத்தில் ஹிரோஷி இஷிகுரோ என்கிற ஆராய்ச்சியாளர் தனதுடைய அதே ரூபத்தில் ஒரு రోబోவை செய்திருக்கிறார். அதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். ఇటీవల మనం చూసినప్పుడు జపాన్ దేశంలోకి చెందినటువంటి హిరోషి ఇషిగురు అన్నటువంటి ఒక మనుషుడు తన యొక్క రూపంలోనే తన యొక్క పోలికగానే మరి యొక్క మనిషిని ఆయన తయారు చేసినట్లుగా ఒక రోబోను సిద్ధపరిచినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాము. நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி சோஃபியா என்கிறதான ரோபோவை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். சவுதி அரசாங்கம் இதற்கு குடியுரிமை கொடுத்திருக்கிறது. அதனுடைய படத்தை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். మనకందరికీ తెలిసినట్లుగా సోఫియా అనేటువంటి ఒక రోబోట్ ఉన్నది. దీనికి మనం చూసినప్పుడు ఆ యొక్క సౌదీ అరేబియా దేశంలో దానికి వారు పౌరత్వాన్ని వారు ఇచ్చినట్లుగా తెలియపరచబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இப்போது சமீபத்தில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த ரோபோவுடைய அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக பயோனிக் மேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். பயோனிக் மேன், அதனுடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். అయితే ఈ దినాలలో మనం ఇంకొక మనిషిని మనం చూస్తున్నాము. దానినే బయోనిక్ మ్యాన్ అని పిలుచు ఉన్నారు. ఈ మనిషిని యొక్క స్థితి ఏమనగా రోబోట్ల కంటే కూడా చాలా పురోగతి చెందినటువంటి స్థితి ఉన్నది. ఆ రోబోట్లకు మించినటువంటి బయోనిక్ మనిషి, యంత్ర మనిషిగా ఇతడు మార్చబడి ఉన్నాడు. பெர்டோல்ட் மேயர் என்று சொல்லக்கூடிய இவர், அவருடைய அதே ரூபத்தில் இந்த பயோனிக் மேன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు బెర్టోల్ట్ మేయర్ అన్నటువంటి మనుషుడు తన యొక్క రూపంలోనే అతడు ఇక యంత్ర మనిషి అనేటువంటి రోబోట్ ను అనగా బయోనిక్ మనిషిగా తయారు చేసి ఉన్నాడు. இதற்கு பிராங்க் என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்கள். உலகத்திலே முதல் பயோனிக் மேன். దీనికి ఈయనకు ఒక ఫ్రాంక్ అని చెప్పినటువంటి పేరు పెట్టి ఉన్నారు. లోకములో ఈ మనుషుడే మొట్టమొదటి బయోనిక్ మనుషుడు అని పిలువబడుచున్నాడు. அதாவது லண்டன் பேஸ்ட் ஷேடோ ரோபோட் கம்பெனி இதை உருவாக்கி இருக்கிறது. అనగా ఇది లండన్ దేశమునకు చెందినటువంటి ఇక రోబోట్లను ఆ యొక్క కంపెనీ వారు సిద్ధపరిచినట్లుగా మనకి తెలియవచ్చుచున్నది. நீங்கள் ஒரு ஒற்றுமையை பாருங்கள். வெளிப்படுத்தல் 13 அதிகாரம் 15 வசனத்துல అందికసుడి அந்த మిరుగத்தின் அதே రూపத்துல స్వరూపం ఉండాకపట్టது. అయితే మనం దీనికి పోలిక మనం ప్రకటన 13వ అధ్యాయము 15వ వాక్యంలో చూస్తున్నాము. అంత్యక్రీస్తు యొక్క అదే స్వరూపమందు ఒక ప్రతిమ, ఒక శిల సిద్ధపరచబడి ఉన్నది. அதே போல பாருங்க, சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக செய்யப்பட்ட இந்த ஹிரோஷி இஷிகுரோ அவருடைய அதே రూపத்தில் இந்த రోబోவை செய்திருக்கிறார். అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా హిరోషి ఇషిగురు అన్నటువంటి మనుషుడు కూడా తన యొక్క రూపము చొప్పునే మరి యొక్క రోబోట్ ను సిద్ధపరిచినట్లుగా తయారు చేసినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాము. அதுபோல முதலாக பயோனிக் மேன் உருவாக்கப்பட்ட போது கூட அந்த பெர்டோல்ட் மேயருடைய அதே రూపத்தில் அந்த பயோனிக் மேன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. అలాగే ఇక బయోనిక్ మనిషిని కూడా సిద్ధపరిచినప్పుడు బెర్టోల్ట్ మేయర్ అన్నటువంటి మనుషుడు తన పోలిక, తన రూపము చొప్పుననే ఆ యొక్క యంత్ర మనిషిని అతడు తయారు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము.
எலன் மாஸ்க் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன தலைவரை குறித்து நாம் நேற்றைய தினத்திலே கேள்விப்பட்டோம். నిన్నటి దినమందు అంతరిక్షమందు కనబడుచున్న స్పేస్ ఎక్స్ అన్నటువంటి దానికి సంస్థకు నాయకుడిగా కనబడుచున్నటువంటి ఎలాన్ మాస్క్ అన్నటువంటి మనుషుని గురించి నిన్నటి దినమందు మనం విని ఉన్నాము. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால், இன்னும் சில வருஷங்களுக்குள்ளாக எல்லாமே ரோபோக்கள் மயமாக, எந்திர மனிதர்கள் மயமாக மாறிவிடும், மனிதர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போய்விடும். అతడు ఏమని చెప్పుచున్నాడనగా, ఇక కొద్ది సంవత్సరములలో ఇక లోకమంతా కూడా రోబోట్లతో కూడా నిండిపోవును, అనగా యంత్ర మనుషులతో కూడా అది నిండిపోవును, అవే పనులన్నీ కూడా చేసుకొనును, ఇక భూమి మీద మనుషులకు ఎటువంటి పనులు కానీ ఉద్యోగములు కానీ ఇక ఉండవు అని తెలియపరిచి ఉన్నాడు. மனிதனுக்கு உதவியாக தயாரிக்கப்படுகிறதான இந்த ரோபோக்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய அழிவு வரப்போகிறது என்று அவர் தன்னுடைய அறிக்கையிலே சொல்லியிருக்கிறார். అయితే తాను ఇలాగున ఒకసారి ఒక ప్రకటనలో తెలియపరిచి ఉన్నాడు, మనుషులకు సహాయముగా చేయబడినటువంటి ఇక రోబోల మూలముగా లోకమందంతటా కూడా ఒక గొప్ప వినాశనం అనేది సంభవింపబోచున్నది అని తెలియపరిచి ఉన్నాడు. புலம்பலின் புத்தகத்திலே எரேமியா தீர்க்கதரிசனமாக இந்த அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார். విలాప వాక్యముల యందు ఇర్మియా ఒక ప్రవచన రీత్యా ఇక అంత్యక్రీస్తుని గురించి తెలియపరచబడినటువంటి వాక్యములను మనం చదవగలుగుచున్నాము. புலம்பல் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, విలాప వాక్యములు 5వ అధ్యాయము 8వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు, அடிமைகள் எங்களை ஆளுகிறார்கள், அவர்கள் கைகளிலிருந்து எங்களை விடுவிப்பார் இல்லை. దాసులు మాకు ప్రభువులుగా కనబడుచున్నారు, వారి వశంలో నుండి మమ్మలను విడిపింపగలవాడు ఎవడు లేడు అని చెప్పబడి ఉన్నది. ఇది పழைய ఏర్పాటు కాలంలో நடக்கிற காரியம் அல்ல. ఇది పాత నిబంధన కాలమందు జరిగినటువంటి కార్యము కాదు. நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தபடி புலம்பல் 4ஆம் அதிகாரத்திலே 12ஆம் வசனம் 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்தை பற்றிய தீர்க்கதரிசன வசனமாய் இருக்கிறது. మనం నిన్నటి దినమందు చదివినట్లుగా విలాప వాక్యములు 4వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం అనున్నది 3వ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క ప్రవచన వాక్యముగా అది కనబడుచున్నది. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அடிமைகள் ஆளுகை செய்யவில்லை, ராஜாக்கள் தான் ஆளுகை செஞ்சாங்க, அவங்க அடிமைகளா இல்ல. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మనం పాత నిబంధనలో చూసినప్పుడు దాసులు వారి మీద ఏలుబడి చేయలేదు, రాజులే వారి మీద ఏలుబడి చేసి ఉన్నారు. இது மகா உபத்திர காலத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மகா உபத்திர காலத்தில் சம்பவிக்கிற சம்பவங்களை பற்றிய தீர்க்கதரிசனமாக இருக்கிறது. ఇది ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మహా శ్రమల కాలమందు జరగబోనటువంటి ఆ శ్రమలను గురించినటువంటి ప్రవచన వాక్యముగా కనబడుచున్నది. அந்திகிறிஸ்து முதல் மூன்றாவது உபத்திரவத்திலே யூதர்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டான். అంత్యక్రీస్తు అయితే మొదటి 3.5 సంవత్సరముల శ్రమల కాలమందు యూదులకు కానీ ఇశ్రాయేలు వారికి కానీ ఏ విధమైనటువంటి హానిని అతడు చేయడు. அவன் பிந்தின மூன்றாவது உபத்திரவத்திலே மகா உபத்திர காலத்திலே தான் அவன் யூதர்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவன் கொடுமைப்படுத்துவான். అయితే రెండవ శ్రమల కాలమందు అనగా మహా శ్రమల కాలమందు యూదులైనటువంటి ఇశ్రాయేలులకు మహా హింసలను అతడు కలుగజేయును. இந்த தீர்க்கதரிசனம் அப்போதுதான் நிறைவேற போகிறது. அடிமைகள் எங்களை ஆளுகிறார்கள், அவர்கள் கைகளிலிருந்து எங்களை விடுவிப்பார் இல்லையே. ఈ ప్రవచన వాక్యం అనేది ఆ దినముల్లో నెరవేర్చబడబోచున్నది. దాసులు మా మీద ప్రభువుల ఏలుబడి చేయించున్నారు, వారి యొక్క వశము నుండి మమ్ములను విడిపించువాడు ఎవడును లేడు అని చెప్పబడి ఉన్నది. யார் இந்த அடிமைகள்? ఈ దాసులు అనగా ఎవరై ఉన్నారు? அதாவது ரோபோ என்ற அந்த வார்த்தையானது ரோபோட்னிக் என்கிற வார்த்தையிலிருந்து தான் ரோபோ என்கிற வார்த்தை வந்தது. ఈ రోబో అన్నటువంటి మాట రోబోట్నిక్ అన్నటువంటి మాట నుంచి ఆ పదముల నుంచి తీసుకొనబడి ఉన్నది. அது ஒரு செகோஸ்லோவேக்கியன் வேர்டா இருக்கிறது. செகோஸ்லோவேக்கியன் வேர்டு. అది దాన్ని మనం చూసినప్పుడు అది చెకోస్లోవేకియా అని చెప్పబడుచున్నది. செகோஸ்லோவேக்கியன் வேர்டு. అది చూసినప్పుడు చెకోస్లోవేకియా దేశం యొక్క ఒక పదముగా కనబడుచున్నది. அப்ப இந்த ரோபோட்டோ என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம், முதல் அர்த்தம் அடிமை என்பதாகும். ఈ రోబోటో అన్నటువంటి పదం యొక్క మొట్టమొదటి అర్థం అనేది దాసుడు అని అర్థమై ఉన్నది. அடுத்து வேலைக்காரன், దాని తర్వాత అతడు ఒక పనివాడు అని అర్థము. அப்ப இன்றைக்கு முழு உலகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா பல வெளிநாடுகள்ல பல இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வீட்டு வேலை செய்ய முடியாத, துணி துவைக்க முடியாத, பல்வேறு வீட்டு தோட்ட வேலை செய்ய முடியாத இன்றைக்கு ரோபோக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు ఇండ్లలో పని చేయ నిమిత్తము పని మనుషులైనటువంటి పనివారిగా నియమించుకొని నిమిత్తము ఇక రోబోలు అనేక స్థలాల్లో వారు నియమించుకొనిచున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుచున్నాము. துபாயிலே காணப்படுகிற போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல காணப்படுகிற ரோபோவின் படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనము దుబాయ్లో కనబడుచున్నటువంటి పోలీస్ యొక్క సంస్థలో కనబడుచున్న రోబోలు గురించి ఈ పటంలో మనం చూడగలుగుచున్నాము. அதுபோல பிரான்ஸ், சைனா, யுகே, யுஎஸ்ஏ எல்லாவற்றிலும் மிலிட்டரியில ரோபோக்கள் காணப்படுகிறார்கள்.
అలాగే ఫ్రాన్స్, చైనా, యూకే, యుఎస్ఏ అనేటువంటి స్థలాలన్నిటిలో కూడా యుద్ధమునకు సైనికులుగా ఇక రోబోలని వారు నియమించుచున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాము. யூகே மிலிட்டரியுடைய ஹெட் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னா 25% ரோபோக்கள் 2030க்குள்ள அந்த படையில் ஏற்படுத்தி விடுவோம். ఇక్కడ మనం యూకే యొక్క దేశం యొక్క సైన్యం యొక్క నాయకుడు ఇలాగన తెలియపరచుచున్నాడు. ఇక బ్రిటిష్ యొక్క సైన్యంలో దాదాపు 25% వారు రోబో సైనికులుగా 2030 సంవత్సరం లోపుగా ఇలాగన మేము ఒక అమెరికాలోనికి తీసుకొని వచ్చేదము అని తెలియపరచుచున్నారు. இனி கவனமாய் கேளுங்கள். ఇప్పుడు అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. இன்றைக்கு இது ஒரு கிருபையின் காலமாய் இருக்கிறபடினால் ఇప్పుడు ఇది కృపా కాలముగా కనబడుచున్నందున ஒரு மனிதன் தான் விரும்பின தேவனை வணங்கலாம். ఒక మనుషుడు తాను కోరుకొనుచు ఇష్టపడుచున్న దేవునికి నమస్కారం చేయవచ్చును. எந்த மதத்திலே இருக்கலாம். ఏ మతమైనా కూడా కనబడవచ్చును. இல்ல கடவுளே இல்லை என்று சொல்லி யாரையும் வணங்காமலும் இருக்கலாம். లేక ఒక దేవుడే లేడు అని చెప్పి దేనికి కూడా నమస్కారము చేయకుండా కనబడవచ్చును. விசுவாசிகளும் ஊழியர்களும் நீங்க விரும்பினா தேவ சமூகத்துக்கு வரலாம், ஜெபத்துக்கு வரலாம், வராமலும் இருக்கலாம். విశ్వాసులు గాని సేవకులు గాని మీకు ఇష్టమైతే దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు మీకు రావచ్చును. ఇష్టము లేకపోయినట్లయితే దేవుని యొక్క సన్నిధికి రాకుండా కూడా మీరు మానివేసుకొనవచ్చును. ஆனா அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சியில் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? అయితే అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన యందు ఏమి జరుగునో మీకు తెలియనా? 3 தெய்வங்களை வணங்க முடியாத அவன் பலவந்தப்படுத்துவான். 3 దేవతలకు నమస్కారము చేయనట్లుగా అతడు బలవంతము చేయును. முழு உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவனாய் இருந்தாலும் లోకములో ఉన్నటువంటి కనబడుచున్నటువంటి ఏ మనుషుడు ఏ మతమునకు చెందిన వాడైనప్పటికీ సరే, கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள், கைவிடப்பட்ட விசுவாசிகள், கைவிடப்பட்ட ஊழியர்கள் எல்லோரும் பலவந்தமாக 3 தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும். చేయి విడవబడినటువంటి విశ్వాసులే కానీ, చేయి విడవబడినటువంటి సేవకులే కానీ, ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా 3 విధమైనటువంటి దైవములకు నమస్కారము తప్పనిసరిగా చేయవలసి వచ్చును. 4ஆம் வசனத்தில் இதை படிக்கிறோம். வெளிப்படுத்தல் 13:4 2 தெய்வங்களை குறித்து படிக்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు అక్కడ మనము 2 దేవతలను గురించి మనం చూడగలుగుచున్నాము. வலு சர்ப்பத்தை வணங்க வேண்டும். గట్ట సర్పమునకు వాళ్ళు నమస్కారం చేయవలెను. அடுத்து மிருகத்தை வணங்க வேண்டும் என்பது அந்தி கிறிஸ்துவை வணங்க வேண்டும். తర్వాత మృగమునకు నమస్కారము చేయుట అనగా అంత్యక్రీస్తునకు నమస్కారము చేయుట ఉన్నది. அடுத்து 15ஆம் வசனத்துல சொரூபத்தை வணங்க, அந்த மிருகத்தின் சொரூபம், அதாவது அந்த ரோபோ அந்தி கிறிஸ்துவின் அதே ரூபத்தில் உள்ள ரோபோவை வணங்க வேண்டும். తర్వాత 15వ వాక్యములో ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారం చేయవలెను. ఆ యొక్క ప్రతిమే అంత్యక్రీస్తు యొక్క రూపంలో చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క రోబోగా కనబడుచున్నది. జనులు తప్పనిసరిగా ఆ యొక్క రోబో కూడా నమస్కారము చేయవలసి ఉన్నది. இப்போது கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு, ఇప్పుడు చేయి విడవబడినటువంటి క్రైస్తవులకు அவங்க சொந்த வீட்ல இருக்க முடியாது. వారు తమ సొంత ఇండ్లలో వారు ఇక ఉండలేరు. ருசிக்க ஆகாரம் கிடைக்காது. భోజనం చేయుటకు ఆహారము దొరకదు. குடிக்க பானம் கிடைக்காது. త్రాగుటకు వారికి పానీయము దొరకదు. தங்குவதற்கு இடம் கிடைக்காது. உடுத்த வஸ்திரம் கிடைக்காது. వారు నివసించుటకు ఇల్లు దొరకదు. ధరించుకొనుటకు వస్త్రములు దొరకవు. எல்லாமே ரோபோக்கள் கண்ட்ரோல்ல போயிரும். అంతా కూడా రోబో యొక్క ఆధీనంలోనికే వెళ్ళిపోవును. நீங்க வெளிப்படுத்தல் 13:16 இருந்து 18 வரைக்கும் வரை படித்து பார்த்தால், ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 16 నుండి 18వ వాక్యం వరకు మనం చదివినప్పుడు இந்த ரோபோக்களை கொண்டுதான் அந்திக்கு என்ன செய்யறான்? ஒரு முகத்துடைய வலது கையிலும் நெற்றியிலும் முத்திரையை தரிக்கிறான். అయితే ఇక రోబోల యొక్క సహాయముతోనే అంత్యక్రీస్తు ఏమి చేయును? మనుషుల యొక్క నొసటి ఎందైనను కుడి చేతి అయినను కూడా ముద్ర వేయునట్లుగా చేయును. அதை தரித்தால் தான் விற்கவோ வாங்கவோ முடியும். ஒரு பொருளை வாங்க முடியும். அதுவும் நிறுத்து கொடுக்கப்படும். ఆహారం నిరుత్తు కొడుకపడం. ఇది ఎవరైతే ఆ యొక్క ముద్రను వేయించుకుంటారో వారే క్రయ విక్రయములను వారు చేయగలరు. ఏదైనా సరే వారు కొనగలటకు కూడా ఇక ముద్ర వారికి అవసరమైనది. అంతేకాదు కొనుటకు వారు వెళ్ళినప్పుడు అంతే కూడా తూచి వారికి ఇవ్వబడుచున్నట్లుగా కనబడుచున్నది. 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு இந்த தேசத்தில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் காணப்படும், அழிவு காணப்படும். 3వ ప్రపంచ యుద్ధమైన తర్వాత ఇక లోకమందు గొప్ప కరువు క్షామము సంభవించును, నాశనం అనేది సంభవించును. ஆகவே அந்தி கிறிஸ்துவை, வலு சர்ப்பத்தை, ரோபோவை வணங்கக்கூடிய அந்த 3 தெய்வங்களை வணங்கக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் புசிக்க கிடைக்கும், குடிக்க கிடைக்கும், வஸ்திரம் கிடைக்கும்.
కాబట్టి ఎవరైతే అంత్యక్రీస్తునకును తర్వాతగా ఆ యొక్క ఘట సర్పమునకును మూడవది అంత్యక్రీస్తు ప్రతిమ అయినటువంటి ఆ యొక్క రోబోకును ఎవరైతే నమస్కారము చేయుదురో వారికే తినుటకు ఆహారము దొరుకును, వారు త్రాగుటకు ఏదైనా పానీయములు దొరుకును, ధరించుకున్నటకు ఏదైనా వస్త్రములు దొరుకును, ఉండుటకు ఏదైనా ఇల్లు వాకిలి వారికి దొరుకును. கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், அந்தி கிறிஸ்துவை எதிர்த்து நின்று இரத்த சாட்சியாய் மரித்தால் பரலோகத்துல புதிய வானத்துக்கு போகலாம். மனவாட்டியா மாற முடியாது, புதிய வானத்துக்கு போகலாம். అయితే చేయి విడవబడినటువంటి క్రైస్తవులైనటువంటి వారికి ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది. అంత్యక్రీస్తు యొక్క చేతిలో అతను వారు తప్పించుకోవాలంటే హత్త సాక్షులుగా మరణించుట మాత్రమే వారికి ఒకే ఒక మార్గము. అలాగున వారు మరణించినా సరే క్రీస్తు యొక్క పెళ్లి కుమార్తెగా వారు మార్చబడలేరు. క్రొత్త ఆకాశమునకు మాత్రమే వెళ్ళగలిగిన స్థితిలో వారు కనబడదురు. అంత్యక్రీస్తుడి கையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. இரத்த சாட்சியா மரிக்கணும், அவனை எதிர்த்து நின்று இரத்த சாட்சியா மரிக்கணும். అంత్యక్రీస్తు యొక్క చేతిలో నుండి తప్పించుకోలేరు. అతని ఎదిరించి హత్త సాక్షులుగా వారు మరణించుటే వారికి ఒకే ఒక మార్గమై ఉన్నది. கற்பனை செய்து பாருங்கள், ஒரு எந்திர மனிதன் உங்களுடைய வீடுகளை தேடி வந்து துன்பப்படுத்தி கண்களை பிடுங்கி அல்லது சரீரத்தை துன்பப்படுத்தி அப்படி ஒரு சித்திரவதை, அப்படி ஒரு உபத்திரவத்தை நீங்களோ உங்களுடைய பிள்ளைகளோ அனுபவிக்க வேண்டுமோ? ఒకసారి మీరు ఆలోచించి చూడండి. ఈ యొక్క రోబోలైనటువంటి అంత్యక్రీస్తు యొక్క ప్రతిమ మీ ఇండ్లను వెతుక్కొనుటూ వచ్చి మిమ్మల్ని కనుగొని అప్పుడు మీకు అనేకమైనటువంటి హింసలను పెట్టి చిత్రవద చేసి మీరు కానీ మీ యొక్క పిల్లలు కానీ ఇలాగున అనుభవించినట్లుగా చేయుట అనేది ఎలాగ ఉండునో ఒకసారి మీరు ఆలోచించి చూడండి. యుద్ధங்களையும் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். యుద్ధములను గురించి యుద్ధ సమాచారములను గురించి మీరు వినబోదురు. ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பும். ராஜ்யமுనకు விரோதமுగా లేచును. ஒரு அடிமைகளின் ஆட்சி, ரோபோமயமான ஆட்சி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் రోబోకల్ నింపి இருக்க போகிறார்கள். దాసులు ఏలుబడి చేయనటువంటి పరిస్థితి అనగా రోబోలే ఏలుబడి చేయనటువంటి పరిస్థితి ప్రతి విధమైన సంస్థలను డిపార్ట్మెంట్ అన్నిటిలోనూ కూడా రోబోలే ప్రవేశించి అవే అక్కడ ఏలుబడి చేయించున్నట్లుగా కనబడుచు ఉండును. இன்றைக்கே வெளிநாடுகள்ல ரோபோக்களை கொண்டு மருத்துவர்களுக்கு பதிலாக ரோபோக்களை கொண்டு வந்து சர்ஜரி பண்ணுகிறார்கள். ఈ దినాలలో మనము విదేశాల్లో చూచినప్పుడు వైద్యులకు బదులుగా రోబోలను వారు తీసుకొని వచ్చి ఆసుపత్రిలో వారి చేతనే శస్త్రచికిత్సలు కూడా చేయబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் கீழே உள்ள லேபர் வேலை முதற்கொண்டு ஒரு இன்ஜினியர் வேலை வரைக்கும், சயின்டிஸ்ட் வேலை வரைக்கும், டாக்டர் வேலை வரைக்கும் எல்லா డిపార్ట్మెంట్లயும் రోబోக்கள் పనియమర్చబడుతున్నారు. ఈ దినాల్లో మనం చూచినప్పుడు ప్రతి విధమైనటువంటి స్థాయిలో కనబడుచున్న వారు, ఒకవేళ వారు కూలీ వారుగా కనబడుచున్నా సరే లేక పైకి వారు ఎదిగే వారు ఇంజనీర్లుగా డాక్టర్లుగా కనబడుచున్న వారైనా సరే ప్రతి విధమైనటువంటి సంస్థలో కూడా ఇక రోబోలే అక్కడ పనిచేయటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. இப்போது நம்ம அறிந்தபடி பயோனிக் மேன் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், அதாவது ரோபோவுடைய அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நாம் வந்து விட்டோம். ఇప్పుడు మనం ఎరిగినట్లుగా ఇప్పుడు బయోనిక్ మనుషుడు అనగా ఇది రోబో యొక్క ఒక పురోగమించినటువంటి ఒక స్థితిగా అది కనబడుచు ఉన్నది. అంత్యక్రీస్తుடைய மனதில் உள்ளதை அப்படியே முழு உலகத்தில் உள்ள ரோபோக்கள் நிறைவேற்ற போகிறார்கள். అంత్యక్రీస్తు యొక్క మనసులో ఏ కార్యం ఉన్నదో లోకమందంతటా ఉన్న రోబోలన్నీ కూడా ఆ కార్యాన్ని నెరవేర్చబోవుచున్నవి. ஆகவே இப்படிப்பட்ட உபத்திரவ காலத்திலே நாம் சிக்கிக்கொள்ளாத வண்ணம், కాబట్టి ఇటువంటి ఒక శ్రమల కాలమందు మనము చిక్కు కొనకుండా ఉండునట్లు இயேசு சொல்லுகிறார் லூக்கா 21:35 இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படுவதற்கு எப்போதும் ஜெபமணி விழித்திருங்கள். అందుకొరకే యేసు లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 36వ వాక్యంలో చెప్పి ఉన్నారు, కాబట్టి మీరు జరగబోవు వీటి నెలను తప్పించుకొని మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలవబడుటకు శక్తి గలవారుగా పాత్రులుగా మార్చబడినట్లుగా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయించు మెలకువగా ఉండుడి అని చెప్పాను. అంత్యక్రీస్తుడి ஆட்சியிலே அவன் பலவந்தம் பண்ணி ரோபோக்களை வைத்து பயமுறுத்தி அது உபத்திரவப்படுத்தி வலு சர்ப்பத்தை வணங்க போகிறோமா? అయితే అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన యందు రోబోలను తీసుకొని వచ్చి రోబోల ద్వారా మనకు భయమును భీతిని కలగజేసి ఆ ఘట సర్పమునకు నమస్కారము చేయబోచున్నామా? அல்லது అంత్యక్రీస్తు என்கிற அந்த மனிதனை சர்வாதிகாரியை வணங்க போகிறோமா? లేక అంత్యక్రీస్తు అయినటువంటి ఆ యొక్క మనిషిని అప్పుడు కలిగిన సర్వాధికారం గల ఆ మనిషిని మనము నమస్కరించబోచున్నామా? பாருங்க, நான்காவது சாம்ராஜ்யம் மேதியா பெர்ஷியா இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது, నాలుగో సామ్రాజ్యమైన మాదియా పారసీక సామ్రాజ్యము ఇక లోకమును ఏలుబడి చేసినప్పుడు இது போல ஒரு சட்டம் வந்தது. ఇటువంటి ఒక శబ్దము వచ్చి
వచ్చినది. 30 நாட்கள் ராஜாவை தவிர வேற யாரையும் வணங்கக்கூடாது. 30 దినముల వరకు రాజునొద్ద తప్ప మరి ఎవరి యొద్ద కూడా నమస్కారము చేయకూడదు అన్నటువంటి ఒక చట్టము. ஆனா தானியேல் என்ன செய்தான்? అయితే ఆ దినాలలో దానియేలు ఏమి చేసెను? அப்படி வேற யாரையாவது வணங்கினால் சிங்கத்தின் கெபிலத்துக்கு போடுவோம் என்ற சட்டம் இயற்றப்பட்ட பிற்பாடும் அவன் 3 வேளை எப்போதும் போல தினந்தோறும் 3 வேளை ஜெபிக்கக்கூடியவனாயிருந்தான். ఎవరైనా సరే ఈలాగన నమస్కరించకుండా ఉన్నట్లయితే సింహపు గుహలో అటువంటి మనిషిని పడద్రోయబడును అని చెప్పినా సరే దానియేలు యథావిధిగా తాను చేయించినట్లుగా ముమ్మారు కూడా అతడు తిరిగి దేవుని యొద్ద ప్రార్థించుచు ఆరాధించుచు వచ్చెను. எப்படி அந்த வலு சர்ப்பத்தை வணங்க வேண்டும் என்று அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியில் இருக்கிறதோ, ఏలాగన ఘట సర్పానికి నమస్కారము చేయవలని అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలనలో ఉండునో, அதுபோல மூன்றாவது சாம்ராஜ்யமாகிய பாபிலோனிலே అలాగే మూడవ సామ్రాజ్యమైనటువంటి బబులోను సామ్రాజ్యం అందు కూడా நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு பெரிய சிலையை நிறுத்தி அதை வணங்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் அக்னி சூளைக்குள் தூக்கி வீசப்படுவீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தார். ఆ దినాలలో నెబుకద్నెజరు కూడా ఒక గొప్ప ప్రతిమను నిలవబెట్టించి అందరూ కూడా ఆ యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారము చేయవలెను. అలాగున చేయకుండా ఉన్నట్లయితే అగ్ని గుండములో అటువంటి మనుషుడు పడద్రోయబడును అని చెప్పి ఒక చట్టము జారీ చేసెను. மூன்றாவது சாம்ராஜ்யத்திலே விக்கிரகத்தை வணங்க வேண்டும். మూడవ సామ్రాజ్యమందు విగ్రహమునకు ఆ ప్రతిమకు నమస్కరింపవలెను. அப்போது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்கிற அந்த வாலிபர்கள் எதிர்த்து நின்று அந்த சட்டத்துக்கு எதிர்த்து நின்று 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அக்னி சூளைக்குள்ளே போனார்கள். అయితే శద్రకు మేషకు అబేద్నెగో అన్నటువంటి వారు ఆ శబ్దమునకు వారు ఎదిరించి నిలబడి 7 అంతలు అధికముగా చేయబడినటువంటి అగ్ని గుండములోనికి వారు పడద్రోయబడి ఉన్నారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நான்காவது சாம்ராஜ்யத்திலே ஒரு மனிதனை வணங்க வேண்டும், ராஜாவை வணங்க வேண்டும். నాలుగవ సామ్రాజ్యమందు ఒక మనిషిని నమస్కరింపాలి అని చెప్పినటువంటి ఒక విధి వచ్చి ఉన్నది. இனிமேல் வரப்போகிற அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி 7வது சாம்ராஜ்யமாய் இருக்கிறது. ఇక మీదట రాబోచున్నటువంటి అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యం అన్నది 7వ సామ్రాజ్యముగా అది కనబడుచున్నది. கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் 2 பிரிவாக 2 குரூப்பாக பிரிய போகிறார்கள். చేయబడినటువంటి క్రైస్తవులైనటువంటి వారు 2 గుంపులుగా విభాగింపబడుదురు. ஒரு கூட்டத்தார் அந்திகிறிஸ்துவை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல், ఒక గుంపు వారు అంత్యక్రీస్తును ఎదిరించి నిలవబడలేక, பசி பட்டினி தாங்க முடியாமல், ఆకలి దప్పిక పస్తును తట్టుకోలేక அந்திகிறிஸ்துவை வணங்கி விடுவார்கள். అంత్యక్రీస్తునకు నమస్కారము చేయుదురు. அவருடைய முத்திரையை தரித்துக் கொள்வார்கள். అతని యొక్క ముద్రను వారు ధరించుకొందురు. ஆனா மற்றொரு கூட்ட கிறிஸ்தவர்களோ, అయితే మరి యొక్క గుంపు క్రైస్తవులైన వారు இன்றைக்கு கேள்விப்பட்ட சத்தியங்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு பிரயோஜனப்படுகிறதோ இல்லையோ, ఈ దినాల్లో వినుచున్నటువంటి సత్యాలు ప్రస్తుతము వారికి ప్రయోజనకరముగా ఉన్నవో లేదో, கைவிடப்பட்ட பிற்பாடு இந்த சத்தியங்கள்லாம் கண்களுக்கு முன்பாக நடைபெறுவதை பார்க்கும்போது, చేయి విడబడిన తర్వాత ఈ సత్యములన్నీ కూడా వారు కన్నుల ఎదుటనే అవి నడుచున్నట్లుగా వారు కనబడుచు ఉండినప్పుడు ஒரே வழி அந்திகிறிஸ்துவை எதிர்த்து இரத்த சாட்சியாய் மரிக்க வேண்டும். ఒకే ఒక మార్గము అంత్యక్రీస్తును ఎదిరించి హత్త సాక్షులుగా మరణింపవలసి ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, அதற்கெல்லாம் நமக்கு இன்றைக்கு பலன் இருக்கிறதா? ప్రియులారా, అలాగున చేయుటకు మనకైతే ఈ దినాల్లో బలం అనేది ఉన్నదా? ஆகவே இந்த கிருபையின் காலத்திலேயே நம்முடைய ரகசிய வரைக்கு ஆயத்தப்படுவோம். కాబట్టి ఇక కృపా కాలంలో మనం ఉండగానే రహస్య రాకడకు మనం సిద్ధపడుతుము గాక. கிருபையின் காலத்திலே ஜெபிக்கிற தேவ ஜனமாய் மாறுவோம். కృపా కాలమందు ప్రార్థించినటువంటి దేవుని యొక్క జనులముగా మనం మార్చబడుతుము గాక. இந்த வாழ்க்கை, இந்த உபதேசம் உங்களுக்கு ஒருவேளை கடினமாய் தெரியலாம். ఒకవేళ ఇక జీవితము ఈ ఉపదేశం అనేది మీకు కఠినముగా కనబడవచ్చును. நீங்கள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே விழுந்து கிடக்க பழகுங்கள், பயிற்சி எடுங்கள். కాబట్టి ప్రభు యొక్క పాదముల యొద్దనే సాగిలపడి మీరు అక్కడే నమస్కరించినట్లుగా అభ్యాసం మీరు చేసుకోనండి. உங்களுடைய ஜெப ஜீவியத்தை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாக்குங்கள். ప్రతి దినము కూడా మీ యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని అధికము చేసుకోనండి. ஜெபிக்கிற மனிதர்களாய் மாறுங்கள். ప్రార్థన చేయనటువంటి మనుషులుగా మీరు మార్చబడండి. ஜெபம் என்ற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையிலே பிச்சை எடுப்பது, டு பெக் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ప్రార్థన అనునటువంటి మాటకు గ్రీకు భాషలో భిక్షం అడుగుట అనునటువంటి ఒక అర్థం ఇచ్చుచూ ఉన్నది. ஒரு பிச்சைக்காரன் பிச்சை கேட்பது போல, சத்தம் போட்டு கேட்பது போல தினந்தோறும் தேவனை நோக்கி பிச்சை எடுப்போமாக. ఒక భిక్షకుడు ఏలాగున భిక్షం అడుగు నిమిత్తము కేకలు వేసి దేవుని అతడు భిక్షం అడుగుచు కనబడును, అలాగే ఈ దినాల్లో మనం కూడా దేవుని యొద్ద భిక్షం అడుగునట్లుగా మనం కూడా కేకలు వేసి ప్రభు యొద్ద మనం ప్రార్థించెదము. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் விசேஷித்த ஜெப வீரர்களாய் காணப்பட்டார்கள். పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు విశేషమైన ప్రార్థన వీరులుగా వారు కనబడి ఉన్నారు. தானிయేல்
தானியேல் எப்போதும் போல 3 வேளை ஜெபித்தார். దానియేలు యథావిధిగానే ముమ్మారు ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడు. தாவீது சொல்லுகிறார், அந்தி சந்தி மத்தியான வேளையிலே ஜெபிக்கிறேன், ஒரு நாளில் 7 தரம் உம்மை துதிக்கிறேன். అందుకొరకే దావీదు కూడా ఈలాగను చెప్పుచున్నాడు, నేను ఉదయములను మధ్యాహ్నములను సంధ్య వేళ కూడా నేను ముమ్మారు నేను ప్రార్థన చేయుదును అని చెప్పి 7 మార్లు స్తుతించుదును అని చెప్పి తెలియపరచుచు వచ్చి ఉన్నాడు. ஒரு நாள்ல 7 தரம் துதிப்பதற்கென்று 7 தரம் உட்காருகிறார். అతడు స్తుతించు నిమిత్తము ఒక దినానికి 7 మారులు కూడా కూర్చుండుటను మనం చూచుచున్నాము. 3 வேளை ஜெபிக்கும்படியாக 3 మారులు ప్రార్థన చేయునట్లుగా. ஆகவே ஜெப ஜீவியத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். కావున ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం పొందుకొనిదము. சில வேளை சிலருக்கு ஜெபம் என்றாலே வெறுப்பாக கசப்பாக காணப்படும். కొంతమందికి ప్రార్థన అని చెప్పిన వెంటనే చాలా విసుగుగాను చేదుగాను అది కనబడుచున్నది. ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட இருதயம் இருக்குமானால் ஆண்டவரே ஜெபத்தின் மேல ஒரு பெரிய வாஞ்சை உம்மோடு அதிகமாய் தங்கி இருக்கிற அனுபவத்தை தாரும் என்று இப்போதே கேட்போமாக. కాబట్టి ఆనాగునటువంటి స్థితిలో కనబడుచున్నట్లయితే ఇప్పుడే మన ప్రభు యొద్ద అడుగుదాము, ప్రభువా ప్రార్థన మీద గొప్ప వాంఛను నాకు దయచేయండి, మీ యొద్ద కూర్చొని నేను ప్రార్థించి మొరపెట్టినట్లుగా అటువంటి ఆత్మను నాకు దయచేయండి అని ఇప్పుడే మన ప్రభు యొద్ద అడిగి మనం పొందుకుందాము. நாமாக ஜெபித்தால் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்துக்கு அதிகமாக ஜெபிக்க முடியாது. మనంతట మనమే మనం ప్రార్థించినట్లయితే 1 గంట 2 గంటలు లేక 3 గంటల కంటే అధికంగా మనం ప్రార్థన చేయలేని స్థితిలో మనం కనబడదుము. இயேசு சொல்வது போல எப்போது ஜெபம் பண்ணி விழித்திருக்கிற ஜீவியம் நமக்கு தேவை. அப்படிப்பட்ட ஜீவியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து நமக்குள்ள இருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். అలాగే యేసు చెప్పినట్లుగా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయించు మెలకుగా ఉన్నటువంటి స్థితి మనకు అలాగున చేయుటకు మనకు అవసరమైనట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం అనేది మనకు ఎంతో అవసరముగా కనబడుచున్నది. రోమర్ 8వ அதிகாரம் 26వ వచనத்தை వాసిக்கும்போது రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 26వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார், நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతలను చూచి మనకు సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మన యుక్తముగా ఏలాగున ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప సఖ్యము కాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. இப்ப உங்களுடைய மொபைல் போன்ல நீங்க ஒரு நாள் படுக்கைக்கு போவதுக்கு முன்பாக எவ்வளவு நேரம் பேசிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. ఒకసారి మీ మొబైల్ ఫోన్లో మీరు పండుకొంటకు వెళ్ళుటకు ముందుగా ఎన్ని గంటలు మీరు మాట్లాడి ఉన్నారో మీరు చూడండి. இப்ப நீங்க நேர்லயோ ஒரு மனிதனிடத்துல நேர்லயோ அல்லது போன்லயோ நீங்க பேசும்போது உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களிடத்துல பேசினால் நேரம் போவதே தெரியாம அதிக நேரம் பேசுவீங்க. ఒకవేళ మీరు తిన్నగా ఒక మనిషితో కానీ లేక మొబైల్లో కానీ మీరు మాట్లాడుచున్నట్లయితే మీకు ఇష్టమైన వారితో మీరు మాట్లాడుచున్నప్పుడు ఆ సమయం అనేది ఎలాగో గడిచిపోవచ్చున్నదో మీకే తెలియని విధముగా అంత సమయము మీరు మాట్లాడుచున్న వారు ఎందురు. சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு வரும்போது இப்படிப்பட்ட கன்வென்ஷனுக்கு வரும்போது ஒரே இடத்துல தங்கி இருக்கும்போது இரவெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, ஒருவரோட ஒருவர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ఇలాగున దేవుని బిడ్డలైన వారు ఇటువంటి కూటములకు వారు వచ్చి వారు సమకూడినప్పుడు రాత్రంతా కూడా వారికి తెలిసిన వారితో రాత్రంతా కూడా మాట్లాడుచున్న వారిగా వారు కనబడుదురు. பேசி பேசி திடீரென்று மணியை பார்ப்பாங்க, ஓ மணி 4 ஆகிவிட்டதா, 4 மணி வரைக்கும் பேசி இருக்கிறோமா என்று சொல்லுவாரு. ఇలాగ మాట్లాడి మాట్లాడి తీరా సమయాన్ని చూచినప్పుడు అయ్యో 4 గంటలు అయిపోయినదా, 4 గంటల వరకు కూడా మాట్లాడుకొని ఉన్నామా అని చెప్పి అనుకుని వారుగా కనబడుచున్నారు. ஆனா அதே வேளையில உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத அல்லது நீங்கள் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு நபரிடத்துல போன் வந்தால் அல்லது நேர்ல பார்த்தா 2 நிமிஷம் கூட பேச மாட்டீங்க, உடனே பேசி டக்குனு கட் பண்ணிடுவீங்க. అలాగే మీకు ఇష్టం లేనటువంటి వారి యొక్క ఫోన్ మీకు వచ్చినట్లయితే లేక తిన్నగా వారితో మీరు కలుసుకున్నట్లయితే మీరు 2 నిమిషంలైనా సరే వారితో సరిగ్గా మాట్లాడరు, వెంటనే మాట్లాడి ఆ ఫోన్ మీరు కట్ చేయవారుగా కనబడుచున్నారు. ஜெபம் என்பது நாம் ஆண்டவரோடு பேசுவது, ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவது. ప్రార్థనలు చెప్పునది మనము దేవునితో మాట్లాడుట, దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడుట ఉన్నది. அப்ப நேரம் போவதே தெரியாமல் மணிக்கணக்காக நாம் தேவனோடு ஜெபத்திலே பேச வேண்டுமானால் முதல்ல ஆண்டவர் மேல நமக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கணும். కాబట్టి సమయమే మనకు తెలియకుండా అలాగే మనము అధిక సమయము దేవుని యొక్క ప్రార్థన మనం చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని మీద మనకు ఒక ఇష్టం అనేది కలుగుట అవసరమై ఉన్నది. உன்னத பாட்டு 8:13 மணவாளன் இப்படி சொல்லுகிறார் மணவாட்டியை பார்த்து, தோட்டங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவளே
தோழர் உன் சத்தத்தை கேட்கிறார்கள், நானும் அதை கேட்கட்டும். అయితే పరమగీతములు 8వ అధ్యాయము 13వ వాక్యమందు మనం చదువుచూ ఉండినప్పుడు తోటివారు నీ యొక్క స్వరాన్ని వారు వినుచూ ఉన్నారు, అయితే నన్ను ఆ యొక్క స్వరమును విననిమ్ము అని చెప్పబడి ఉన్నది. இன்றைக்கு நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளை, உங்க குடும்பத்துல சந்திக்கிற பிரச்சனைகளை உங்களுக்கு அறிமுகமான நீங்க நேசிக்கிற எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் போய் మణికణగా சொல்றீங்க, தினந்தோறும் சொல்றீங்க. అలాగే ఈ దినాల్లో మీకు ఇష్టమైన వారు లేక మీకు తెలిసిన వారితో వెళ్ళి గంటల తరబడి మీ కార్యములన్నీ కూడా వారితో కూడా మీరు చెప్పుకొనుచున్న వారిగా కనబడుచున్నారు. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ உன் பிரச்சனையில போய் மற்ற எல்லாரிடத்திலும் சொல்லுகிறாயே, என்னிடத்தில் சொல்வதில்லையே. அதான் உன்னத பாட்டு 8:13. தோழர்கள் உன் சத்தத்தை கேட்கிறார்கள், நானும் அதை கேட்கட்டும், என்கிட்ட உன் பிரச்சனையை சொல்லு. అయితే దేవుడు అనుచున్నాడు, అందరి యొద్దకు వెళ్ళి నీక సమస్యలు నువ్వు చెప్పుకొనుచున్నావే, అయితే నీక సమస్యలు నా యొద్దకు వచ్చి నువ్వు నా యొద్ద చెప్పుము అని చెప్పబడుచున్నది. దాని గురించే పరమగీతము 8వ అధ్యాయము 13వ వాక్యంలో మనం చదువుచున్నాము. పనికత్తులు చెలికత్తులైన వారు నీక స్వరాన్ని వారు వినగోరుదురు, నన్ను కూడా దాన్ని విననిమ్ము అని చెప్పబడి ఉన్నది. உன்னத பாட்டு 2:14 மணவாட்டியை பார்த்து சொல்லுகிறார், கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களும் தங்குகிற என் புறாவே, உன் முகரூபத்தை எனக்கு காண்பி, உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். అందుకొరకే పరమగీతము 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యంలో కూడా చెప్పబడి ఉన్నది, బండ సందుల్లో ఎగురిన పావురమా, పేటు వీటలను ఆశ్రయించిన పావురమా, నీ ముఖము నాకు కనబడనిమ్ము, నీ స్వరము నాకు వినబడనిమ్ము అని మనం చదవగలుగుచున్నాము. எப்தா தன் காரியங்களை எல்லாம் மிஸ்பாவிலே கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே சொன்னான் என்று படிக்கிறோம். అంతేకాదు యెఫ్తాని గురించి కూడా, యెఫ్తా తన సంగతి అంతే కూడా మిస్పాలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో తన సంగతి చెప్పుకొనెను అని చదువుచున్నాము. யோசபாத் ராஜா தனக்கு விரோதமாக 3 ராணுவம் வந்தபோது இவனுக்கு யுத்தம் பண்ண பலன் இல்லை, ஒரு குட்டி ராஜ்யம், சின்ன ராஜ்யம். ஆகவே அவன் என்ன செய்தான், ஜெபத்திலே தன்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் கர்த்தர்ட்ட சொன்னான். అలాగే యెహోషాపాతు రాజు కూడా 3 రాజులు వారి సైన్యంతో కూడా అతని మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇతని యొక్క రాజ్యం అయితే చాలా చిన్న రాజ్యముగా కనబడుచున్నది, అతనికి శక్తియో బలము లేదు గనుక తన కార్యమంతా కూడా దేవుడైనటువంటి యెహోవా యొద్దనే తెలియపరిచి ఉన్నాడు. எசேக்கியா ராஜாவும் அசீரிய சாம்ராஜ்யம் அவனுக்கு விரோதமாய் வந்தபோது அந்த பெரிய சாம்ராஜ்யம் அனுப்பின மிரட்டல் கடிதத்தை, அந்த நிருபத்தை தேவ சமூகத்திலே விரித்து வைத்து தேவனோடு பேசினான். అలాగే మనము హిజ్కియా రాజు కూడా అశ్షూరు రాజు అయినటువంటి వాడు అతని విరోధముగా వచ్చి బెదిరించినటువంటి మాటలతో కూడా ఒక లేఖ అతని యొద్దకు పంపించినప్పుడు దాన్ని అతను ఎదుర్కొండగా బలం లేక ఆ యొక్క లేఖను విప్పి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో పరిచి అక్కడే అతను చదివించినట్లుగా చూడగలుగుచున్నాము. ஒரே ஒரு தூதனை அனுப்பி கர்த்தர் அந்த 1,85,000 பேரை கொலை செய்தார். అప్పుడు దేవుడు ఒకే ఒక దూతను పంపించి 1,85,000 మందిని హతము చేసెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆகவே யாரால் ஜெபிக்க முடியும்? ఎవరెవరు ప్రార్థన చేయగలరు? தேவ அன்பினால் நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும். దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత మీరు నింపబడవలెను. அப்ப நாம் நேற்றைய தினத்திலே சபையில் நடக்கிற அடையாளமாக என்ன பார்த்தோம்? నిన్నటి దినమందు సంఘమందు జరిగినటువంటి సూచనగా మనం ఏమి చదివి ఉన్నాము? மத்தேயு 24:12 మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 12వ వాక్య ప్రకారము, அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போ. అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల యొక్క ప్రేమ చల్లారిపోవును. இந்த இடத்துல எழுதப்பட்ட அன்பு அகப்பே அல்லது அகப்பியோ என்கிற தேவ அன்பு. ఇక్కడ వ్రాయబడినటువంటి ప్రేమ అగాపే లేక అగాపియో అన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉన్నది. அப்ப இந்த அன்பு முதலாவது எப்படி வெளிப்பட்டது என்று நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். கல்வாரி சிலுவையில இயேசு ஒரு கிருபாதார பலியாய் மாறினார். ఈ యొక్క ప్రేమ ఏలాగున బయల్పడి ఉన్నదని నిన్నటి దినమందు మనం చూచి ఉన్నాము. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వారి శిలువయందు మన నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తార్థముగా ఆయన బయల్పడి ఉన్నాడు అని చూచి ఉన్నాము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును కాక. இரண்டாவது, இந்த தேவ அன்பு எப்படி நமக்குள்ளே வருகிறது? రెండవదిగా ఈ దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏలాగున మనలోనికి వచ్చుచున్నది. ரோமர் 5:5 வாசிக்கும் போது, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 5వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు, மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயத்திலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால், ఎందుకనగా మనకు అనుగ్రహింపబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నందున கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அப்ப பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக இந்த அகப்பே அல்லது அகப்பியோ என்கிற தேவ அன்பு
நம்முடைய இருதயத்திலே ஊற்றப்படுகிறது. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము ద్వారా ఈ అగాపే లేక అగాపియో అన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த வேளையிலே நம்ம எத்தனை பேருடைய இருதயத்திலே இந்த தேவ அன்பு நிலைத்திருக்கிறது? ఈ దినమందు ఇప్పుడు మనలో ఎంతమంది యొక్క హృదయములు దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండినవిగా కనబడుచున్నవి? இந்த தேவ அன்பின் தன்மையாக 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரத்துல இந்த தேவ அன்பு நமக்குள்ள இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நாம் சோதித்து கண்டறியலாம். మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయమును బట్టి ఈ దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క గుణములను మనం చూడగలము. దాన్ని చదువుట ద్వారా ఈ ప్రేమ మనలో ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి మనం పరీక్షించుకొని మనం చూడగలము. 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரத்தில் మొదటి కొరింథీయులకు 13వ అధ్యాయమందు 4వ వచనం முதல் தேவ அன்பினுடைய தன்மைகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 4వ వాక్యం నుండి దేవుని ప్రేమ యొక్క గుణములను గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడుటను మనం చదువుచున్నాము. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது, அன்புக்கு பொறாமை இல்லை, அன்பு தன்னை புகழாது, இருமாப்பாயிராது. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును, ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు, అది ఉప్పొంగదు, அயோக்கியமானதை செய்யாது, தற்பொழிவை நாடாது, சினமடையாது, తీంగు నినయాదు, అమర్యాదగా నడవదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు, త్వరగా కోపపడదు, అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు, அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும், దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమందు సంతోషించును, சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், సకలத்தையும் సహిக்கும். అన్నిటికీ తాళుకొనును, అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, అన్నిటినీ ఓర్చును. அன்பு ஒரு காலம் ஒளியாது. ప్రేమ అనునది శాశ్వత కాలముండును. இப்ப தேவ அன்பு நமக்குள்ள இருக்குமானால், దేవుని యొక్క ప్రేమ అన్నది మనలో ఉన్నట్లయితే நமக்கு சத்துருக்களை சிநேகிக்க முடியும். మనము శత్రువులను ప్రేమింపగలము. நம்மை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக இயேசு சொல்கிறபடி மத்தேயு 5:44 இயேசு சொல்கிறபடி நம்மை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்க முடியும். యేసు చెప్పినట్లుగా మత్తయి సువార్త 5:44 ప్రకారము మనల్ని హింసించు వారి కొరకు మనము వారి నిమిత్తము ప్రార్థన చేయగలము, అని ప్రేమించగలము అని చెప్పబడి ఉన్నది. ஒரு மனிதன் நமக்கு விரோதமாக எவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை செய்தாலும் அதை மன்னித்து மறக்க முடியும், సకలத்தையும் தாங்க முடியும், సహిக்க முடியும். ఒక మనుషుడు మనకు ఎంతగా విరోధముగా ఎంత చేసినప్పటికీ సరే వాటన్నిటిని కూడా క్షమించి మనం మర్చిపోగలము, అన్నిటికీ తాడుకొనగలము, అన్నిటినీ ఓర్చుకొనగలము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை நிதானித்து பாருங்கள். ఈ దినాలలో మన యొక్క ప్రేమ ఎలాగున్నదని ఒకసారి వివేచించి చూసుకొందాము. மனைவியினுடைய பலவீனங்களை, மனைவியினுடைய குறைவுகளை கணவனுக்கு தாங்க முடிகிறதா, சகிக்க முடிகிறதா? அல்லது ஒரு மருமகளுடைய குறைவுகளை, குற்றங்களை ஒரு மாமிக்கு சகிக்க முடிகிறதா? అలాగొక భార్యలో కనబడుచున్నటువంటి కొన్ని కొరతలైనా సరే, కొన్ని లోపములైనా సరే భర్త దాన్ని సహింపగలుగుచున్నాడా? అలాగనే తనలో కనబడుచున్నటువంటి కొరతలు గాని, బలహీనతలు గాని ఒక మామ సహింపగలుగుచున్నాడా? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அதுபோல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை மற்றொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்யும் போது அதை அவர்களால் மன்னிக்க முடிகிறதா, மறக்க முடிகிறதா? అలాగే ఒక దేవుని బిడ్డ మరి యొక్క దేవుని బిడ్డకు విరోధముగా క్రియ చేసినప్పుడు అట్టి కార్యములను క్షమింపగలుగుచున్నారా, మరచిపోగలుగుచున్నారా? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நாம் இருக்கிற இடத்திலேயே கண்களை மூடி யோசித்து பார்ப்போம். யாரையாவது மன்னிக்க முடியாமல், யாரோடாவது பேச முடியாமல், யார் முகத்தையாவது பார்க்க முடியாமல் நாம் இருக்கிறோமா? అలాగే మనం కూర్చున్న చోటనే ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని మనం ఆలోచించము, ఎవరినైనా సరే మనం క్షమింపలేకపోతున్నామా? ఎవరినైనా సరే వారి యొక్క ముఖమును మనం చూడలేకపోతున్నామా? ఎవరినైనా సరే వారు ఎదుట పడినప్పుడు వారితో మనం మాట్లాడలేకపోతున్నామా? ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம் அவர்கள் பெரிய பாவியாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். ఒకవేళ మనం చెప్పవచ్చును వారు చాలా ఘోరమైన పాపులుగా కనబడుచున్నారు అని. அது பெரிய தவறு செய்தார்கள் என்று சொல்லலாம், பெரிய குற்றம் செய்தார்கள் என்று சொல்லலாம். ఒకవేళ వారు చాలా గొప్ప తప్పిదములు లేక గొప్ప ద్రోహమును వారు చేసి ఉన్నారు అని చెప్పవచ్చును. இந்த தேவ அன்புடைய தன்மை என்ன தெரியுமா? பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், அன்பு திரளான பாவங்களை, ஒரு பாவத்தை அல்ல, திரளான பாவங்களை மூடும்
అందుకొరకు ఇంకా ప్రేమ యొక్క గుణాన్ని గురించి అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు ఇలాగున చెప్పుచున్నాడు. ఆ ప్రేమ అనేది ఏదో ఒక పాపమును కాదు, ప్రేమ అనేకమైన దోషములను విస్తారమైన పాపములను అది కప్పును అని చెప్పి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே எபேசு சபைக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. అందుకొరకే ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయములో ఎఫెసీలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి ఇలాగన చెప్పుచున్నది, మొదట నీకుండినటువంటి ప్రేమను నువ్వు వదిలిపెట్టి ఉన్నావు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இப்ப நம்ம இருதயத்துல இருப்பது தேவ அன்புதானா இல்ல வேதத்துல சொல்லப்பட்ட பிலியோ என்கிற அன்பா? ఇక్కడ మన హృదయంలో ఉన్నది దేవుని యొక్క ప్రేమగానే ఉన్నదా, లేక వేరొక మాటలో ప్రేమను గురించి వాక్యం చెప్పబడినట్లు ఫిలియో అనున్నటువంటి ప్రేమగా అది కనబడుచున్నదా? அல்லது ஸ்டாகே என்கிற அன்பா? లేక స్టాగే అనున్నటువంటి ప్రేమగా ఉన్నదా? இப்ப இந்த ரெண்டு அன்புக்குள்ள வித்தியாசத்தை நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன். ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రేమలకు మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసములు నేను క్లుప్తంగా చెప్పేదను. ஸ்டாகே என்கிற அன்பு சுபாவ அன்பா இருக்கிறது. స్టాగే అనున్నటువంటి ప్రేమ స్వాభావికమైన ప్రేమగా కనబడుచున్నది. இல்ல ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையின் மேல் வைத்திருக்கிற இயற்கையான அன்பு. ఇది ఒక తల్లి తన యొక్క బిడ్డ మీద ఉంచినటువంటి స్వాభావికమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. கணவன் மனைவியின் மேல், மனைவி கணவன் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு. భార్య భర్త మీద, భర్త భార్య మీద ఉంచినటువంటి స్వాభావిక ప్రేమ ఉన్నది. அதுபோல ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வேலையின் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு, ஒரு பிள்ளை படிக்கிற படிப்பின் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு. అలాగే ఒకడు తాను చేయించిన ఉద్యోగం మీద ఉంచినటువంటి ప్రేమ, అలాగే పిల్లలు తమ యొక్క చదువు మీద ఉంచినటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. இதுதான் ஸ்டாகே என்கிற பொதுவான அன்பு. ఇదే స్టాగే అని చెప్పినట్లుగా సామాన్యముగా అందరిలో కనబడుచున్న ప్రేమ ఉన్నది. ஆனா அந்த பிலியோ என்கிற அன்பு, అయితే ఫిలియో అనేటువంటి ఆ ప్రేమ இந்த தகப்பன் மேலேயோ தாய் மேலேயோ தேவனை விட அதிகமாக அனுபவிப்பது. అయితే ఈ తల్లి కంటేను తండ్రి కంటేను కూడా దేవుని మీదనే ఎక్కువగా అధికముగా ప్రేమించుటై ఉన్నది. மகன் மீதோ மகள் மீதோ தேவனை காட்டில் அதிகமாக அனுபவிப்பது. కుమారుని కంటేను కుమార్తె కంటేను కూడా దేవుని మీదనే అధికముగా ఉంచినటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. சொந்த ஜீவன் மேல தேவனை விட அதிகமாக அனுபவிப்பது. తమ యొక్క సొంత ప్రాణం మీద దేవుని కంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించుటై ఉన్నది. இப்ப பாருங்க, ஈசாக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ఇస్సాకును మీరు పరిగణించండి. தன்னைத்தான் பலி செலுத்த போகிறான் தகப்பன் என்று தெரிந்தபோது, అయితే తాను బలి అర్పించినాడని తండ్రి యొద్దకు తెలిసి వచ్చినప్పుడు, தேவனா ஜீவனா என்று வந்தபோது, దేవుడా లేక ప్రాణమా అన్నటువంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు ஈசாக்கு தன்னை பலியாய் ஒப்பு கொடுத்தான். ఇస్సాకు తన్ను తాను బలిగా అర్పించుకొని ఉన్నాడు. அப்ப தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை காட்டிலும் தேவனை நேசித்தான். అనగా తన సొంత ప్రాణము కంటేను అధికముగా దేవుని ప్రేమించెను. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ శద్రకు మేషకు అబేద్నిగోలు தேவனா சொந்த ஜீவனா என்ற கேள்வி வந்தபோது, దేవుడా లేక తమ యొక్క సొంత ప్రాణమా అన్నటువంటి ప్రశ్న లేచినప్పుడు, சொந்த ஜீவனை காட்டிலும் தேவன்தான் முக்கியம் என்று 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அக்னி சூளையிலே போனார்கள். సొంత ప్రాణము కంటే దేవుడే మాకు ముఖ్యమై ఉన్నాడని చెప్పి వారు తమ ప్రాణం పోయినా సరే వారు 7 అంతలు అధికము చేయబడిన అగ్ని గుండంలోనికి పడవేయబడి ఉన్నారు. தானிయేலை பாருங்கள். దానియేలును చూడండి. தேவனா சொந்த ஜீவனா என்று வந்தபோது, దేవుడా లేక సొంత ప్రాణమా అన్న స్థితి వచ్చినప్పుడు தேவன்தான் முக்கியம் என்று சொல்லி அவன் சிங்கத்தின் கவியில் இறங்கி போனான். దేవుడే నాకు ముఖ్యము అని చెప్పి సింహపు గుహలో పడద్రోయిటకు అప్పగించుకొనెను. இப்போ இந்த பிலியோ என்கிற அன்புக்கும் ஸ்டாகே என்கிற அன்புக்குள்ள வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ఇప్పుడు నేను ఫిలియో అన్నటువంటి ప్రేమకు స్టాగే అన్నటువంటి ప్రేమకు మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసమును గురించి నేను మీతో చెప్పిదిని. இப்ப தாவீதுடைய பிள்ளையை கர்த்தர் அடித்தார். దావీదు యొక్క కుమారుని దేవుడే హతం చేసెను. அப்ப அந்த பிள்ளை வியாதிப்பட்டு மிகவும் கேவலமா இருந்தது. దాన్ని బట్టి దేవుడు మొత్తినందున ఆ కుమారుడు వ్యాధిపడి చాలా ఘోరమైన స్థితిలోనికి వచ్చెను. அப்ப பிள்ளையின் சுகத்துக்காக தாவீது உபவாசம் பண்ணி ஜெபித்தான். ఆ బిడ్డ యొక్క స్వస్థత కొరకు బాగుపడాలని దావీదు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసెను. ஆனால் பிள்ளை செத்து போய்விட்டது. అయినప్పటికీ కూడా ఆ బిడ్డ చనిపోయెను. நீங்கள் அங்க வேதத்திலே படித்து பார்த்தால் பிள்ளை செத்து போன பிற்பாடு தாவீது குளித்து அவன் தேவ சமூகத்துக்கு போய் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். అయితే దాని తర్వాత మన వాక్యమందు చదివినప్పుడు ఆ బిడ్డ మరణించిన తర్వాత దావీదు లేచి స్నానం చేసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయుటకు ఆరంభించెను. அப்ப இங்க தாவீது பிள்ளையின் மேல் வைத்த அன்புதான் ஸ்டாகே. ఇక్కడ దావీదు తన పిల్ల మీద ఉంచినటువంటి ఆ ప్రేమే స్టాగే అని ప్రేమ ఉన్నది. ஆனா அதே வேளையில நீங்க மற்றொரு உதாரணத்தை பாருங்கள். అదే సమయంలో ఇంకొక ఉదాహరణను మనం చూచినప్పుడు యోబుனுடைய மனைவி
యోబు యొక్క భార్య அவளும் பிள்ளைகளை இழந்து போனாள். అతడు తన కుమారులందరినీ కూడా పోగొట్టుకొని ఉన్నాడు. யோபின் பிள்ளைகள் செத்து போனார்கள். యోబు యొక్క పిల్లలందరూ కూడా వారు చనిపోయిరి. அப்ப யோபின் மனைவி என்ன சொல்லுகிறாள்? అప్పుడు యోబు యొక్క భార్య ఏమని చెప్పెను? தன் கணவனை பார்த்து சொல்லுகிறாள், తన భర్తను చూచి ఇలాగున చెప్పెను, நீ தேவனை தூசித்து ஜீவனை விடு என்று சொல்லுகிறார். దేవుని దూషించి నువ్వు మరణము కమ్ము లేక నీ ప్రాణము విడువుము అని చెప్పెను. இதுதான் பிலியோ என்கிற அன்பு. ఇది ఫిలియో అనేటువంటి ప్రేమ. தாவீதை போல பிள்ளைகள் போன உடனே அவ ஸ்தோத்திரம் பண்ணல, அல்லது யோபு ஸ்தோத்திரம் பண்ணா. அதுபோல மனைவி ஸ்தோத்திரம் பண்ணல. అయితే దావీదు వలె తన కుమారుని పోగొట్టినప్పుడు స్తుతించి ఉన్నాడు. ఇక్కడ యోబు కూడా కుమారుని పోయిన వెంటనే స్తుతించి ఉన్నాడు. అయితే యోబు యొక్క భార్య అలాగున చేయలేదు. தன் பிள்ளைகள் போன உடனேயே அவள் தேவனை தூசிக்க ஆரம்பித்தாள். தேவனை தூசி என்று கணவனுக்கு சொல்லுகிறாள். అయితే తన యొక్క పిల్లలందరూ కూడా పోగొట్టుకున్న వెంటనే దేవుని దూషించడానికి ఆరంభించెను. తన భర్తతో చెప్పుచున్నది, దేవుని దూషించి నీ ప్రాణాన్ని విడువుము అనుచున్నది. இதுதான் பிலியோ என்கிற அன்பு. ఇది ఏ ఫిలియో అనేటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. அப்ப இவள் தேவனை விட தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறாள். అనగా వీరు దేవుని కంటే కూడా అధికముగా తమ యొక్క పిల్లల మీద తమ ప్రేమ ఉంచి ఉన్నారు. அதைத்தான் மத்தேயு 10:37 இயேசு சொல்லுகிறார், என்னிலும் அதிகமாக தகப்பனையாவது தாயையாவது மகனையாவது மகளையாவது சொந்த ஜீவனையாவது நேசிக்கிறவன் பாத்திரன் அல்ல. అందుకొరకే దీని గురించి యేసు ప్రభు మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 37వ వాక్యంలో ఇలాగున చెప్పుచున్నాడు, ఎవడనైనా సరే నాకంటే కూడా ఎక్కువగా తండ్రినైనను తల్లినైనను కుమారునైనను కుమార్తెనైనను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అని చెప్పాను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அப்ப இன்றைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய வேலை போய்விடுகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. ఒకవేళ ఈ దినమందు ఉదాహరణకు మీ ఉద్యోగాన్ని మీరు పోగొట్టుకొనుచున్నారని చెప్పి అనుకోనండి. இல்ல குடும்பத்திலேயோ உறவினர்கள் மத்தியிலோ யாராவது மரித்து போகிறார்கள் தெய்வீக சுகத்துல நின்னு. ఒకవేళ కుటుంబంలో మీ మధ్యలో బంధువులో దైవిక స్వస్థతకు నిలవబడి ఎవరైనా మరణించి ఉన్నారని చెప్పి తలంచుకోనండి. உங்க வேலை போனாலோ இல்ல படிப்புல மார்க் குறைந்தாலோ நீங்க ஜெபிப்பதை துதிப்பதை நிறுத்தினால், கூட்டங்களுக்கு வருவதை நிறுத்தினால், அதுதான் பிலியோ அன்பு. ఒకవేళ మీరు మీ ఉద్యోగమును పోగొట్టుకొనినా, మీ చదువుల్లో మీరు అలాగున మీరు ఉత్తీర్ణత కాకపోయినా సరే దేవుని మీరు స్తుతించకుండా ఉన్నట్లయితే అటువంటి ప్రేమే ఫిలియో అనేటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. தேவனை துதிக்காவிட்டால், దేవుని స్తుతింపని ఎడల நீங்க ஜெபிப்பதை நிறுத்தினால், ప్రార్థన చేయటం నిలిపివేసినట్లయితే கூட்டங்களுக்கு வருவதை நிறுத்தி விடுவார்கள். కొందరు కూటాలకు వచ్చుటయే నిలిపివేయుదురు. எனக்கு தெரிந்த நல்ல சில ஆவிக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகள், నాకు తెలిసినటువంటి కొంతమంది మంచి ఆత్మీయులైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలు, ஒரு குறிக்கப்பட்ட సభையில பழைய விசுவாசிகள், అయితే ఒక ప్రత్యేక స్థలములో పాత విశ్వాసులైన వారు, அவருடைய மகள் தெய்வீக சுகத்துல இறந்து போன போது, వారి యొక్క కుమార్తె దైవిక స్వస్థతలో చనిపోయినప్పుడు அந்த பெற்றோரும் அந்த மகளுடைய பேரப்பிள்ளைகள், அந்த மகளுடைய பிள்ளைகளோ ஒருவரும் கூட்டத்துக்கு வருடக்கணக்காக வருவதில்லை. అయితే ఆ తల్లిదండ్రులు వారి కుమార్తె యొక్క పిల్లలు అనగా వారి యొక్క మనములు సంవత్సరముల తరబడి దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వారు రాలేదు. இதை நாம் உலக பிரகாரமாக நம்ம ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பின்மாற்றம் என்று சொல்லுகிறோம். ఇది మనము ఆత్మీయ రీతిగా దీని గురించి చెప్పినప్పుడు వెనకబడి పోవుట అని చెప్పుచున్నాము. ஆனா சரியான வார்த்தை என்னவென்றால், அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது அகப்பே என்கிற தேவ அன்பு அல்ல, ఫిలియో ఎన్గిற అన్బినాల్ அவர்கள் నిరపబడిరుக்கிறார்கள். అయితే దీని గురించి సరియైన మాటల్లో మనం చెప్పినట్లయితే వారిలో కనబడుచున్నది అగాపే అన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ కాదు గాని ఫిలియో అనేటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉన్నది. இப்ப கடைசி கால அடையாளம் என்ன தெரியுமா சபையில? కాబట్టి ఇప్పుడు సంఘములో అంత్య కాలమందు కనబడుచున్న సూచన ఏమనగా, భూమిயிலே நடைபெறுகிற அடையாளம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. భూమి మీద జరగవలసిన సూచనలన్నీ కూడా జరుగుచునే ఉన్నవి. தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ప్రవచనములన్నీ కూడా నెరవేరుచునే ఉన్నవి. வானத்திலே நிறைவேற வேண்டிய அடையாளங்கள் தீர்க்கதரிசனமாய் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ఆకాశమందు ప్రవచనముగా నెరవేరవలసినటువంటి కార్యములన్నీ కూడా నెరవేరుచునే ఉన్నవి. சபையில் நிறைவேற வேண்டிய அடையாளம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒவ்வொருத்தரும் தங்கள் ஜீவியத்தை நிதானித்து பாருங்கள். நம்ம இருதயத்துல அகப்பே என்கிற தேவ அன்பு இருக்கிறதா? సంఘములో నెరవేరవలసినటువంటి దేవ సూచన గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. మనలో కనబడుచున్నటువంటి ఆ ప్రేమ అగాపే అన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమగా కనబడుచున్నదా?
பொறாமை இல்லாத அன்பு. అది మత్సరము అసూయ లేని ప్రేమ. அந்த அன்புக்கு பொறாமை இல்ல. ఆ ప్రేమకు మత్సరము లేదు. அது சகலத்தையும் தாங்குகிறது. అది అన్నిటిని కూడా తాళుకొనుచున్నది. பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது, సమస్యలు పోరాటములు వచ్చినప్పుడు பாருங்க, யோபின் குடும்பத்துல ஒரே நாள்ல அத்தனை பேரும் மரித்து போனார்கள். చూడండి, యోబు యొక్క కుటుంబంలో ఒకే ఒక దినమందు అంత మంది కూడా వారు మరణించి ఉన్నారు. அத்தனை பிள்ளைகள் மரித்து போனார்கள். అంత మంది పిల్లలు మరణించి ఉన్నారు. ஜீவங்கள் மரித்து போனது. వారికి ఉన్నటువంటి మృగములు జంతువులు మరణించినవి. எல்லாவற்றையும் இழந்தான். అన్నిటిని అతడు పోగొట్టుకొనెను. ஆனா யோபு என்ன சொன்னா? கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். అయితే యోబు ఏమని చెప్పెను? యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకొని పోయెను, యెహోవా నామము స్తుతి నొందును గాక అని చెప్పెను. ஆனா அதே வேளையில, అదే సమయమునందు அவன் சொன்னா, நிர்வாணியா என் தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியா இடத்துக்கு திரும்புவேன். అయితే దిగంబరిగా నా యొక్క తల్లి గర్భం నుండి వచ్చి తిని దిగంబరిగానే నేను వెళ్ళిపోదును అని చెప్పాను. ஆனா அதே வேளையில அவனுடைய சொந்த ஜீவனை தொட்டபோது, అయితే తన సొంత ప్రాణాన్ని ఎప్పుడైతే ముట్టెనో, சாத்தான் போய் தேவன்கிட்ட சொன்னா, அவனுடைய எலும்பையும் மாம்சத்தையும் தொடுவீரானால் அவன் உம்மை தூசிப்பான் என்று சொன்னான். సాతాను దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి చెప్పెను, అతని యొక్క ఎముకను అతని యొక్క మాంసమును ముట్టినట్లయితే అతడు దేవుని దూషించును అని చెప్పెను. சாத்தான் சொன்னபடியே நடந்தது. సాతాను చెప్పినట్లుగానే జరిగెను. எல்லா பிள்ளைகளை இழந்தபோது கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தின யோபு, పిల్లలందరినీ కూడా పోగొట్టుకున్నప్పుడు దేవుని మహిమపరిచినటువంటి యోబు, அவனுடைய சொந்த சரீரத்தை தொட்டு பல வியாதிகள் வந்தபோது, అతని యొక్క సొంత శరీరం అనేది మొత్తబడి పలు విధమైన వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు அவன் தேவனை குற்றப்படுத்தி விட்டான். దేవుని మీద అతడు నేరాన్ని మోపి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அப்ப யோபுக்குள்ள பிலியோ என்கிற அன்பு தேவனை காட்டிலும் சொந்த ஜீவன் அதிகமாக நேசித்து விட்டான். అయితే యోబులో ఒక ఫినియో యొక్క ఆత్మ అయినది సొంత ప్రాణం కంటే కూడా దేవుని అధికముగా ప్రేమించెను. யோபு 40ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தரே யோபை பார்த்து சொல்லுகிறார். యోబు గ్రంథము 40వ అధ్యాయంలో దేవుడు తానే యోబును గురించి ఇలాగున చెప్పెను. 8ஆம் வசனத்திலே சொல்லும்போது, 8వ వాక్యములో చెప్పినప్పుడు, நீ என் நியாயத்தை அவமாக்குவாயோ, నీవు నా యొక్క న్యాయమును మార్చివేయుదువా, நீ உன்னை நீதிமானாக்கி கொள்ளும்படிக்கு என் மேல் குற்றம் சுமத்துவாயோ, నిర్దోషినని నీవు తీర్పు పొందుటకై నా మీద నీవు అపరాధం మోపుదువా. அப்ப பிள்ளைகள் விஷயத்துல தேவனா பிள்ளைகளா என்று வந்தபோது தேவன் தான் எனக்கு முக்கியம், தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொன்னான். పిల్లల విషయంలో అయితే దేవుడే ఇచ్చిన తీసుకొనని దేవునికే స్తోత్రము అని చెప్పాను. ஆனா தேவனா சொந்த ஜீவனா என்ற கேள்வி வந்தபோது, అయితే దేవుడా లేక సొంత ప్రాణమా అన్నటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు சொந்த ஜீவனை அதிகமா நேசித்து தேவனை குற்றப்படுத்தி விட்டான். సొంత ప్రాణాన్ని అధికంగా ప్రేమించి దేవుని మీద అపరాధమును మోపెను. அதை தேவனே யோபை பார்த்து கேட்கிறார். దాని గురించి దేవుడు తానే యోబును చూచి అడుగుచున్నాడు. யோபு 40ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம், பின்னும் கர்த்தர் யோபுக்கு உத்தரமாக என்று படிக்கிறோம். యోబు గ్రంథము 40వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యమందు, మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను అని చదువుచున్నాము. ஆகவே அருமையானவர்களே, இந்த தேவ அன்பு எப்படி நம்முடைய இதயத்திலே வருகிறது? ఏలాగున దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది ప్రియులారా మన హృదయంలోనికి వచ్చుచున్నది. இன்னைக்கு பலரும் அபிஷேகம் என்பது அந்நிய பாஷை பேசுவது, குதிப்பது, இப்படித்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈ దినాల్లో అనేకులు అనుకొనుచున్నది అన్య భాషలలో మాట్లాడుట, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుట, గంతులు వేయుట అని మాత్రం అనుకొనుచున్నారు. அந்நிய பாஷை ஓய்ந்து போகும் என்று அதே 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అయితే అదే మొదటి కొరింథీ 11, 13 అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నాము, అన్య భాషలైన నిరర్థకములైపోవును అని చెప్పబడెను. அபிஷேகம் என்பது என்ன? అయితే అభిషేకము అనున్నది ఏమై ఉన్నది? தேவ அன்பு மனிதனுடைய மண்ணான மனிதன், தகுதி இல்லாத மனிதனுடைய இதயத்துல தேவ அன்பு ஊற்றப்படுகிறது. అర్హత లేనటువంటి మనుషునిలో, మట్టి వాడైనటువంటి మనిషిలో దేవుని యొక్క ప్రేమ అనున్నది కుమ్మరింపబడుచున్నది. நாம் எல்லாரும் எழும்பி நின்று கொஞ்ச நேரம் அந்த தேவ அன்புக்கு காத்திருப்போம். మనమందరం కూడా కొంత సమయము లేచి నిలబడదాము, దేవుని యొక్క ప్రేమ కొరకు మనం కనిపెట్టుదాము. இருக்கிற இடத்திலிருந்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களை நீங்களே நிதானித்து பாருங்கள். உங்களுக்குள்ள தேவ அன்பு என்கிற அகப்பே என்கிற தேவ அன்பு இருக்கிறதா? ఉన్న స్థలంలో మీరు ఉన్నట్లుగానే మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకొని చూడండి, మీ హృదయంలో అగాపే అన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ కనబడుచున్నదా అని. அந்த அன்பினுடைய அடையாளம் என்ன? ఆ ప్రేమ యొక్క సూచన ఏమై ఉన్నది? அது ஒரு கல்வாரி அன்பு. అది కల్వారి ప్రేమ ఉన్నది. அதாவது உங்களுக்கு மற்றவர்கள் செய்த தீமையை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல,
அது உங்களுடைய ஞாபகத்தில் இருக்கவே கூடாது, அதை மறந்து இருக்கணும். అది ఇతరులు మీకు చేసినటువంటి కీడును క్షమించడం మాత్రమే కాదు, అది మీకు మనసులో కూడా ఉండకూడదు, మరచిపోనటువంటి స్థితిలోనికి రావాల్సి ఉన్నది. தாவீது சிமேயியை மன்னித்தான். దావీదు షిమీని క్షమించెను. ஆனா மரண தருவாயில சாலமோன்ட்ட சொல்லிட்டு செத்தான். అయితే దావీదు యొక్క మరణించు కాలమందు సొలొమోనుతో ఆ కార్యమును చెప్పి మరణించెను. யாருடைய பாவங்களாவது, யாருடைய வாழ்க்கையில வந்த பாவங்களாவது, அவர்கள் செய்த துரோகங்கள், தீமைகள் உங்களுடைய ஞாபகத்தில் இருக்குமானால் உங்களுக்குள்ளே அகப்பே என்கிற தேவான்பு இல்லை. కాబట్టి ఎవరైనా చేసిన పాపములు గాని, దోషములు గాని, ద్రోహములు కానీ మీ మనసులో ఉన్నట్లయితే మీలో ఉన్నది అగాపే అనేటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ కాదు. நீங்கள் தேவனை விட, தேவ சமூகத்தை விட உங்கள் சொந்த ஜீவனை அதிகமாய் நேசித்தால் உங்களுக்குள்ளே அகப்பே என்கிற தேவ அன்பு அல்ல, பிலியோ என்கிற அன்பு இருக்கிறது. మీరు దేవుని కంటే కూడా, దేవుని యొక్క సన్నిధి కంటే కూడా మీ సొంత ప్రాణాన్ని మీరు ప్రేమించుకొనుచున్నట్లయితే మీలో కనబడుచున్నది అగాపే అను దేవుని ప్రేమ కాదు, ఫిలియో అను దేవుని యొక్క ప్రేమే కనబడుచున్నది. இன்றைக்கும் பல தேவனுடைய பிள்ளைகள் தினந்தோறும் தாங்கள் பார்க்கிற அந்த வேலையை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள், அதற்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள். படிக்கிற பிள்ளைகள் தங்களுடைய படிப்புக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள். ఈ దినాల్లో కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలు తాము చేయించినటువంటి ఉద్యోగానికే దాసులుగా కనబడుచున్నారు. పిల్లలైన వారు కూడా తమ యొక్క చదువులకు, విద్యాభ్యాసములకు దాసులుగా కనబడుచున్నారు. அதிக மணிக்கணக்காக, அதான் சொன்னேன், 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் தினந்தோறும் செலவழிக்கிறாங்க. అది ప్రతి దినం కూడా 10 గంటలు 12 గంటలు ప్రతి దినం కూడా దానికి సమయం ఇచ్చుచున్నారు. எந்த பெற்றோரும் பிள்ளைகளை பார்த்து நீ படிச்சது போதும் என்று சொல்லுகிறது இல்ல, ஸ்கூலுக்கு போனது போதும், காலேஜுக்கு போனது போதும், வேலைக்கு போனது போதும் என்று ஒருவரை பார்த்து சொல்வதில்லை. ఏ తల్లిదండ్రులైనా సరే తమ పిల్లలను చూచి ఇక నువ్వు చదివినది చాలు, నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళినది చాలు, ఇంతవరకు నువ్వు చేసిన ఉద్యోగము చాలని ఎన్నడూ కూడా ఎవరితోనూ వారు చెప్పుట లేదు. ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, எபேசு சபையை பார்த்து ஆவியானவர் சொன்ன அதே வார்த்தையை இந்த இடத்திலே தனிப்பட்ட நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார். ஆதி அன்பை நீ விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. అలాగే ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని చూచి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఏలాగున చెప్పి ఉన్నాడో అలాగనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని చూచి దేవుని యొక్క ఆత్మ సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఆదిలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమను నువ్వు వదిలిపెట్టి ఉన్నావు. கணவனும் மனைவியும் பிரிய காரணம் என்ன? భార్య భర్తలు విడిపోవటకైన కారణము ఏమై ఉన్నది? பலரும் விவாகரத்து பண்ண வேண்டும் என்று விரும்ப காரணம் என்ன? అనేకులు విడాకులు తీసుకోవాలని అనుకొనుటకు కారణం ఏమై ఉన్నది? ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இன்னொரு தேவனுடைய பிள்ளையோடு பேசாமல் இருக்க காரணம் என்ன? ఒక దేవుని బిడ్డ మరొక దేవుని బిడ్డతో కూడా మాట్లాడకుండా ఉండుటకు కారణము ఏమై ఉన్నది? தாவீதும் அப்சலோமும் ஒரே வீட்டிலே அரண்மனையிலே இருந்து, எருசலேமிலே இருந்து 2 வருஷம் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்காமல், ஒருவரோடு ஒருவர் பேசாமல் இருந்தார்கள். దావీదును అబ్షాలోమును కూడా చూచినప్పుడు వారిద్దరు కూడా ఒకే ఇంటిలో అంతఃపురంలో ఉండినప్పటికీ కూడా 2 సంవత్సరములు ఒకరినొకరు చూచుకొనలేదు, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనలేదు. 2 வருடத்துக்கு பிற்பாடு அப்சலோம் கேட்கிறான், நான் ஏன் கேசூரிலிருந்து வந்தேன்? అప్పుడు 2 సంవత్సరముల తర్వాత అబ్షాలోము అనుచున్నాడు, ఎందుకొరకు గెషూరు నుండి నేను వచ్చి తిని అని అడుగుచున్నాడు. தாவீதின் முகத்தை பார்க்காமல் அவனோடு பேசாமல் இருப்பதற்காகவா நான் கேசூரிலிருந்து எருசலேமுக்கு வந்தேன்? దావీదు యొక్క ముఖమును చూడకుండా అతనితో కూడా మాట్లాడకుండా ఉండు నిమిత్తమేనా నేను గెషూరు నుండి వచ్చి తిని అని అడుగుచున్నాడు. நாம் கேட்போமாக. మనము కూడా అడిగేదాము గాక. இப்ப நான் இந்துல இருந்து இந்த அனுபவத்துல வந்தேன். నేను హిందువుగా ఉండి ఈ అనుభవంలోనికి నేను వచ్చి ఉన్నాను. நான் ஏன் இந்து குடும்பத்திலிருந்து இந்த எருசலேம் என்கிற புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு வந்தேன்? ఎందుకొరకు నేను ఒక హైందవ కుటుంబం నుండి ఇక యెరూషలేమైన నూతన నిబంధన సంఘములోనికి నేను వచ్చి ఉన్నాను. நீங்க ஆர்சில இருந்து வந்திருக்கலாம், சிஎஸ்ஐல இருந்து வந்திருக்கலாம், பல மார்க்கங்கள்ல இருந்து வந்திருக்கலாம். మీరు ఆర్సి సంఘం నుండి, సిఎస్ఐ నుండి, పలు సంఘం నుండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చును. கசப்போடு ஜீவிக்கவா, లేక చేదుతో జీవించుచున్నావా, பகையோடு ஜீவிக்கவா, పగతో జీవించుటక, ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்காமல் ஜீவிக்கவா, ఒక ముఖమును ఒకరు చూడకుండా జీవించవచ్చును, ஒருவரோடு ஒருவர் பேசாமல் இருக்கவா, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడకుండా ఉండవచ్చును. நான் ஏன் இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே வந்தேன்? నేను ఎందుకొరకు ఈ సత్యంలోనికి వచ్చి తిని, நான் ஏன் இந்த கிருபையின் காலத்துல எருசலேம், மேலான எருசலேமோ சுயாதீனமுள்ளவள், அவளே நம்ம எல்லாருக்கும் தாயானவள். పైనున్న యెరూషలేము స్వతంత్రముగా ఉన్నది, అది మనందరికీ కూడా తల్లిగా ఉన్నది. உங்களில் யார் யாரெல்லாம் யார் யாரோடு பேசாமல் இருக்கிறீர்கள்? మీలో ఎవరెవరితో కూడా మాట్లాడకుండా ఉన్నారు? யாரை மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்கள்? ఎవరిని క్షమింపలేకుండా ఉన్నారు? எப்படி நாம ஆண்டவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும்? అలాగైతే ఎలాగునా ప్రభు రాకడలో మనం కొనిపోబడగలము? தேவ அன்பு
அன்பு இறங்கி வரட்டும். வானத்தை கிழித்து இதோ அபிஷேகத்தின் மூலமாக தேவ அன்பு உன் இருதயத்திலே இப்போது ஊற்றப்படுகிறது. ఇదిగో దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది ఇప్పుడు దిగి వచ్చుచున్నది. గగనము చీల్చుకొని ఆకాశము చీల్చుకొని దేవుని యొక్క ప్రేమ అన్నది మన మీద కుమ్మరింపబడబోచున్నది. இது சகலத்தையும் தாங்கும் அன்பு. ఇది సకలమును కూడా సహించుకొను ప్రేమ. முழு உலகத்தின் பாவத்தையும் இயேசுவே நீர் எப்படி சுமந்தீர்? సర్వ లోకం యొక్క పాపములు యేసయ్య ఎలాగునను భరించి ఉన్నావు. நமக்கு ஒரு மனிதனுடைய அக்கிரமத்தை சுமக்க முடியாது. మనమైతే ఒక్క మనిషిని యొక్క అక్రమమును భరింపలేకపోవచ్చున్నాము. ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தை நம்மால் சுமக்க முடியாது. ఒక్క మనిషిని యొక్క పాపమును మనము మోయలేకపోవచ్చున్నాము. யோசித்து பாருங்கள், முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்த இயேசு சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். లోక పాపమంతా కూడా మోసుకున్నటువంటి యేసు ఆలోచించి చూడండి, సిలువ మీద వేలాడుచున్నాడు. இயேசுவே எப்படி உம்மால் இது முடிந்தது? యేసయ్యా అది మేలాగన మీకు సాధ్యమై ఉన్నది. அதுதான் தேவ அன்பு. అదే దేవుని యొక్క ప్రేమ. அநாதி ஸ்நேகத்தினால் உன்னை சிநேகித்தேன். శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించి తిని. தேவனுடைய அன்பு நம்ம ஜீவியத்தை பாருங்க, எவ்வளவோ குறைவுள்ளவர்களா நாம் இருக்கிறோம். మన జీవితాన్ని చూడండి, ఎన్నో కొరతలు గలవారముగా కనబడుచున్నాము. ஆனா தேவன் நம்ம இன்னும் கைவிடவில்லை. అయితే ఇంకా కూడా దేవుడు మనను వదిలిపెట్టలేదు. தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு நம்மை துரத்தவில்லை, தூக்கி எறியவில்லை. దేవుడు తన సన్నిధిలో నుండి ఎత్తి మనను బయటకు పారవేయలేదు. இன்னும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். ఇంకా కూడా ప్రభు మనను நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. நீங்கள் நானும் எந்த நிலவரத்தில் இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட பாவியாய் இருந்தாலும், துரோகியாய் இருந்தாலும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். నీవు నేను కూడా ఎంత పాపులుగా ఉన్నను, ఎంత ద్రోహము చేయుచున్నను, ప్రభు మనల్ని ప్రేమించుచున్నాడు. அதே அன்பை உனக்கும் எனக்கும் அவர் ஊற்ற விரும்புகிறார். ఆ ప్రేమనే దేవుడు నీ మీద నా మీద కుమ్మరింప కోరుచున్నాడు. பொறாமை இல்லாத அன்பு, అసూయ మత్సరము లేని ప్రేమ, நீடிய சாந்தமுள்ள அன்பு, దీర్ఘ శాంతము గల ప్రేమ, இருமாப்பா இராத அன்பு, నమ్మముగా ప్రవర్తింపని ప్రేమ, தன்னை புகழாத அன்பு, తన్ను తాను పొగడుకొనని ప్రేమ. அப்படிப்பட்ட அன்பினால் நாம் நிரப்பப்படுவோம். అటువంటి ప్రేమ చేత మనం నింపబడదుము గాక. ஆனால் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், నిజాన్ని గ్రహించండి, முதலாவது அறிக்கை பண்ணுங்கள். మీరు ఒప్పుకోలు చేయండి. ஆண்டவரே, உம்மை பாருங்களும், உம்முடைய சமூகத்தை பாருங்களும், இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களை பாருங்களும், என் வேலையை நேசித்தேன். నీకంటే, నీ సన్నిధి కంటే, ఇటువంటి కూటాల కంటే నా ఉద్యోగాన్ని అధికముగా ప్రేమించి ఉన్నాను. என் பிள்ளைகளை அதிகமாய், அவருடைய படிப்பை அதிகமாய் நேசித்தேன். నా పిల్లలను వారి యొక్క చదువుల్ని అధికముగా ప్రేమించి ఉన్నాను. எனக்கு ஒரு வியாதி வந்து விட்டால் நான் தேவ சமூகத்துக்கு போக மாட்டேன், சொந்த ஜீவனை அதிகமாய் நேசித்தேன். ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినట్లయితే దేవుని సన్నిధికి నేను వెళ్ళను, నా సొంత ప్రాణాన్ని అధికముగా నేను ప్రేమించెదను. என்னை மன்னியோ, నన్ను క్షమించుము. மற்ற எல்லா அன்பும் அழிந்து போய்விடும், ஒளிந்து போய்விடும். ఆ ప్రేమ అంతా కూడా లేకుండా పోవును, నిరర్థకం అయిపోవును. மற்ற எல்லா அன்பும், அதாவது பிலியோ, ஸ்டாகே, இந்த மற்ற எல்லா அன்பும் ஒளிந்து போய்விடும். అనగా ఫినియోను ప్రేమ, స్టాగియాను ప్రేమ, ఇతర ప్రేమలన్నీ కూడా ఒక దినాన నిరర్థకం అయిపోవును. நீ தேவனை விட உன் வேலையை அதிகமா நேசித்தால் ஒரு நாள் அந்த வேலை உன்னை கைவிடும். ఒకవేళ దేవుని కంటే నీ ఉద్యోగమును అధికముగా ప్రేమించినట్లయితే ఆ ఉద్యోగము ఒక దినమున నిన్ను చేయి వదులును. படிக்கிற வாலிப சகோதர சகோதரிகளே, தேவனை விட உங்களுடைய படிப்பை அதிகமா நேசித்தால் ஒரு கொரோனா வந்து காலேஜ் எல்லாம் இழுத்து மூடப்பட்டது, ஸ்கூல் எல்லாம் இழுத்து மூடப்பட்டது. అలాగే చదువుకొనిచున్నటువంటి పిల్లలు స్కూల్లో అయినా సరే, కాలేజీలో అయినా సరే, ఒక కరోనా వచ్చినట్లయితే అంతే కూడా మూయబడును, మూత వేయబడును. தேவனை விட உன் படிப்பு அதிகமா நேசித்தால், దేవుని కంటే కూడా నీవు నీ యొక్క చదువును అధికముగా నువ్వు ప్రేమించినట్లయితే அது உன்னை கைவிடும். అది నిన్ను చేయి విదులును. ஆனால் நீ தேவனை நேசித்தால், అయితే నువ్వు దేవుని நான் ప్రేమించినట్లయితే, இயேசுவை நேசிக்கிறேன், యేసును నేను ప్రేమించుచున్నాను. வாயை திறந்து சொல்லுவோமாக. మన నోరు తెరిచి చెప్పేదాం గాక. ஆண்டவரே, அந்த தேவ அன்பை, கல்வாரி அன்பை, அந்த அகப்பே என்கிற அநாதி ஸ்நேகத்தை எனக்குள்ளே ஊற்று. ప్రభువా, ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమను, కల్వారి ప్రేమను, అగాపే ప్రేమను, శాశ్వతమైన ప్రేమను నా హృదయంలో నువ్వు కుమ్మరించుము. இன்று முதல் தேவன்பினால் நிரம்பினால் ஜீவிக்கட்டும். ఇక మీదటైనా దేవుని యొక్క ప్రేమతో నిండి నేను జీవించెదను. எல்லாரும் வாயை திறந்து கேளுங்கள். అందరూ నోరు తెరిచి అడిగేదము. யாரெல்லாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கேட்கிறீர்களோ, ఎవరైతే హృదయాంతరంగంలో నుండి అడుగుచున్నారో, உங்கள் இருதயத்திலே, என்னுடைய இருதயத்திலே காணப்படுகிற அந்நிய அன்பை அகற்றி, నా హృదయంలో, మీ హృదయంలో కనబడుచున్న అన్య ప్రేమను తొలగించి వేసి, இதோ தேவன்பினால் நம்மை நிரப்புகிறார். ఇదిగో దేవుని ప్రేమ
చేత మనల్ని నింపుచున్నాడు. அந்த தேவனினால் நாம் நிரப்பப்படும் போது ఆ దేవుని ప్రేమతో నింపబడినప్పుడు நாம் தேவனை நேசித்து ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம், ஜெப செய்கிறவர்களாய் ஆரம்பிப்போம். దేవుని ప్రేమించి ప్రార్థన చేయటకు ఆరంభించదము, ప్రార్థన జీవితము కలవారముగా కనబడుదుము. ஜெபிக்க 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 அவருடைய திவ்ய சுபாவம் நமக்குள்ளே உருவாகும். ప్రార్థన చేయగా దేవుని యొక్క దైవిక స్వభావము మనలో నిరూపింపబడును. ஜெபிக்க ஜெபிக்க கிறிஸ்துவின் பூரண நமக்குள்ளே உண்டாகும். ప్రార్థన చేయగా క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత మనలో రూపింపబడును. ஜெபிக்க 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 மறுரூபமாகி இயேசுவை போல மாறுவோம். ప్రార్థన చేయగా రూపాంతరపడి యేసువలే మనం మారుదము. அதற்கு தேவை அபிஷேகம் என்கிற தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயத்திலே ஊற்றப்படட்டும். దానికి తగిన దేవుని ప్రేమైన అభిషేకం మన హృదయంలో కుమ్మరింపబడని